بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مجالس شهر رمضان، الدرس 49 كفل 4 المجلس 24 هاي أردتنيو مجلس في أوصاف أهل الجنة يجنس سوچن ባህሪ የሚገልጽ የሆነ ርዕስ ነው። የጀነት ሰዎች መገለጫ ባህሪዎች አሏቸው። እነኚህን በቁርአንና በሐዲስ የተዘረዘሩ የሆኑ ባህሪዎችን ያሟሉ የሆኑ ሰዎች የጀነት ሰዎች መሆናቸውን ያመለክታል ማለት ነው። في أوصاف أهل الجنة يجنس سوج ባህሪዎችና መገለጫዎችን የሚዳስስ የሆነ ርዕስ ነው። جعلنا الله منهم الله سبحانه وتعالى ከነሱ ያድርገንና بمنه وكرمه الله سبحانه وتعالى በችሮታው በከረሙ በችሮታው እንዲሁም ለጋሽ የሆነ ጌታ ነውና ከጀነት ሰዎች አላህ ያድርገንና የጀነት ሰዎችን ባህሪ يمداسس يوانا رئيسنا. الحمد لله الذي كون الأشياء وأحكمها خلقا وفتك السماوات والأرض وكانتا رتقا وقسم بحكمة العبادة فأسعد وأشقى. الحمد لله مسكنا الله سبحانه وتعالى يهن الذي يجتا كون الأشياء نقروتن يواقر لهونو جتا مسكنا يجابو ነገሮችን ያዋቀረ ለሆነው ጌታ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምስጋና ይገባው። وأحكمها خلقا አፈጣጠርን በተመለከተ ጥበብ በተሞላ ሁኔታ የፈጠረ የሆነ ጌታ ማለት ነው። وفتق السماوات والأرض ሰባት ሰማያትና ምድርን የነጣጠለና የለያየ ለሆነው ጌታ وكانتا ሰባት ሰማያትና ምድሮች ነበሩና ረትቀን የተጣበቁ ነበሩና አንድ ላይ የተጣበቁ ነበሩ። ነገር ግን ሰባት ሰማያትና ምድርን የነጣጠላቸውና የለያያቸው ለሆነው ጌታ ምስጋና ይገባው። መጀመሪያ ሲፈጠሩ ሰባት ሰማያትና ምድር አንድ ላይ የተጣበቁ ነበሩ እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የነጣጠላቸውና የለያያቸው ጌታ እርሱ ነውና ምስጋና ይገባው ነው። ሲፈጥራቸው አንድ ላይ ነበሩ አልተለያዩም ነበር ማለት ነው። وكانتا ነበሩ ረትቀን የተጣበቁ ነበሩ። وقسم بحكمة العبادة الله سبحانه وتعالى በችሎታው ከፋፈለ العبادة ባሪያዎቹን ከፋፈላቸው። فأسعد ከፊሎቹን እድለኞች ሲያደርጋቸው وأشقى ከፊሎቹን ደግሞ الدلبيسوش أدرقو فطراتها الله سبحانه وتعالى. وجعل للسعادة أسبابا فسلكها من كان أتقى. وجعل الله سبحانه وتعالى أدرق للسعادة لسعادة الله عز وجل أدرق أسبابا عند سوء الدلن يهون زن أسبابا مكنياتوشن أدرقو على الله سبحانه وتعالى فسلكها أننين الله مكنيات أدرقاتون يقواز باتوان ይከተላቸዋል ተግባራዊ ያደርጋቸዋል። من ሰው ካነ የሆነ አጥቃ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይበልጥ ፈሪ ሆነው ይከተላቸዋል ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala جعل للسعادة أسبابا አንድ ሰው እድለኛ ይሆን ዘንድ የተቀመጡ የሆኑ አስባቦች ምክንያቶች አሉ ማለት ነው። የተቀመጡ የሆኑ አስባቦች አሉ። فسلكها እነኛን አስባቦችን ገባባቸው፣ ምክንያቶችን ተግባራዊ አደረጋቸው፣ ፈጸማቸው፣ ገባባቸው፣ ተግባራዊ ያደርጋቸው ዘንድ ማለት ነው። ተከተላቸው من ሰው ካነ የሆነ አጥቃ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይበልጥ ፈሪ የሆነው ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይበልጥ ፈሪ የሆነው نعم ተግባራዊ ሲያደርጋቸው ይታያል ማለት ነው። فنظر بعين البصيرة إلى العواقب فاختار ما كان أبقى. فنظر تملكة هي እድለኛ የሆነው ሰው بعين البصيرة نعم إلى العواقب የነገሮችን ፍጻሜያቸውን ተመለከታቸው አስተዋይ በሆነ እይታው ማለት ነው። فنظر تملكة بعين البصيرة
نعم بوست أينو نجروتن نعم أتنكرنا أنكرو بميجبا ملكو تملكتاتشو إلى العواقب يا نجروتن مجرشاتشون فاختار مرة ما كان يهونن أبقى كتاينت يالون مرة من الدلنيا يهونو سو مالتنو الدلنيا يهونو سو كتاينت يالون مرة الله سبحانه وتعالى يسول جوتن صفات راتشو أسعدنا أشقى الدلنيانا الدلبيس أدلقو فاطراتشو على مالتنو الدلنيا لم يهونو الدقمو الدلنيوች የሆኑ ዘንድ አላህ ያስቀመጣቸው አስባቦች ምክንያቶች አሉ ማለት ነው እነዛን አላህ እድለኛ የሆነውን ሰው ለጀነት የፈጠረውን ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጀነት ያስገቡ ዘንድ ያስቀመጣቸውን ምክንያቶች ተግባራዊ ያደርጋቸዋል ማለት ነው አህመዱሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አመሰግነዋለሁ وما اقضي له بالحمد حقا وما اقضي ነገር ግን መክፈል ማድረስ አልችልም ለሁ ለአላህ بالحمد አላህን በማመስገን ረገድ ሐቅን ተገቢ የሆነውን ምስጋና ማድረስ ግን አልችልም ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አመሰግነዋለሁኝ አህመዱሁ አመሰግነዋለሁ وما اقضي له لا الله መክፈል የማልችል ሲሆን بالحمد ማመስገንን በተመለከተ ሐቅን ተገቢ የሆነውን ማለት ነው ተገቢ በሆነ መልክ ሐምዱን ምስጋናው ለአላህ ማድረስ መክፈል ባልችልም ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አመሰግነዋለሁ وأشكره الله نم أمسجن والله أودس والله ولم يزل للشكر مستحقا ولم يزل الله أتوجد منا للشكر لمسجانا مستحقا يمجباو كما هو أتوجد منا الله عز وجل من جزء مسجانا يمجباو جتا سلهنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كالله سبحانه وتعالى بحق يمين ملك أملاك يلمسل يمسكر قال أسد الله مالك الرقاب كلها رقا باتقالي نعم አንገቶችን ሁሉ የሚቆጣጣራቸው የአንገቶች ሁሉ ባለቤት የሆነ በአጠቃላይ የሰው ልጆችን አንገቶች የሚቆጣጣራቸው የሆነ የሰው ልጆች ለአላህ በአጠቃላይ ባሪያዎች ናቸው አገልጋዮች ናቸው ሁሉንም የሚቆጣጣረው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለሆነ مالك الرقاب ቢቀበሉ ማለት يعني جمع رقبه አንገቶችን ሁሉ በአጠቃላይ የሚቆጣጣራቸው ለሆነው ጌታ نعم كلها ሁሉንም ማለት ነው ሪቀን በአጠቃላይ የሰው ልጆች ባሪያዎች ናቸው ለአላህ ሙሉ የሚቆጣጣራቸው እሱ ስለሆነ ማለት ነው واشهد ان محمدا عبده ورسوله محمد عليه الصلاه والسلام يا الله سبحانه وتعالى አገልጋይና መልእክተኛ ናቸው ስል የምስክር ቃል እሰጣለሁ اكمل البشر خلقا وخلقا اكمل البشر ከሰው ሁሉ እጅግ በጣም የተሟሉ ሲሆኑ خلقا አፈጣጠራቸውም وخلق خلقا سنمغباراتهم وخلقا አፈጣጠራቸውም መልእክተኛው عليه الصلاه والسلام ከሰው ዘር በአጠቃላይ የተሟሉ ናቸው خلقا በስነምግባራቸውም وخلقا በአፈጣጠራቸውም صلى الله عليه وعلى صاحبه በመልእክተኛው ላይ የአላህ ሶላት ይውረድ وعلى صاحبه በባልንጀራቸውም ላይ ابي بكر الصديق ابو بكر الصديق በሚባሉት ባልንጀራቸውም ላይ الحائزي فضائل الأتباع سبقا الحائزي يازو يهونو فضائل الأتباع ينبي عليه الصلاة والسلام تكتايوچن ترفات مالتنو سبقا قدامي بمهن نبي محمد عليه الصلاة والسلام يتكتلو يهونو سوچن هلو فضائلوچ باتقلاي أو بكر صديق يزوتان مالت يتشالال لمن سبقا قدامي بمهن مالتنو مجمرا نعم نبي محمد عليه الصلاة والسلام ሲላኩ በመርዳት ከጎናቸው በመቆም نعم የተለያየ ነገር በመለገስ ቀዳሚ ስለሆኑ አቡበክር ሲዲቅ ማለት ነው وعلى عمر العادل በዑመርም ላይ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰላም ይውረድ العادل ፍትህን የተላበሱ በሆኑት فما يحابي خلقا فما يحابي አድሏዊነት የማያጠቃቸው የሆኑ خلقን ማንኛውም ፍጡራን ጋር ማለት ነው ማንኛውም ፍጡራን ጋር ሙሐባ የማያደርጉ አድሎ የማያጠቃቸው የሆኑ ማለት ነው وعلى عثمان بعثمان بلاي الذي يا عثمان استسلم للشهادة وما توقع لشهادة استسلام يدرجوا اجسطوا يهونوا طلاتوي ሲገሏቸው وما توقع ማለት وما تجنب ያራቁና ያላፈገፈጉ ሲሆኑ ለሸሃዳ እጅሰጡ ይሆኑ وعلى علي بعلي لا يرد بائع ما يفنى ومشتري ما يبقى بائع ما يفنى ማለት ጠፊ የሆነችውን ዓለም ዱንያን የሸጡ ይሆኑ ማለት ነው
ومشتري ما يبقى قطعيነት ያላትን ዓለምን ጀነትን የገዙ የሆኑ ያው አላህ በሰጣቸው ጸጋቸው ላይ ነዓም ሳይሰስቱ አኺራቸውን ስለገዙበት ማለት ነው ለአኺራ ወጭ ያወጡት ስለነበረ ነው وعلى علي بائع ما يفنى ማለት የሚጠፋን ነገር የሸጡ የሆኑ ومشتري ما يبقى ቀጣይነት ያለውን ነገር የገዙ የሆኑ وعلى آله በነብዩ عليه الصلاة والسلام ተከታዮች ላይ ይወረድ وعلى واصحابه በባልንጀራዎቻቸውም ላይ الناصرين لدين الله حقا يا الله እንድን በትክክል የሚረዱ በሆኑት ላይ وسلم تسليما يا الله سبحانه وتعالى سلام مورد يورد إلال إخواني وندموتي هو إلال سمعتم أوصاف الجنة ونعيمها وما فيها من السرور والفرح والحبور وندموتي هو سمعتم سماتشو أوصاف الجنة يجنة بحر وچن سماتشو ونعيمها جنة سيالو سقا وچن سماتشو وما فيها بوصفا يميجنن من السرور دستا والفرح نعم دستا مالتنا جنة يتلايو سرورات شالو يتلايو فرحوات شالو የጀነትን ባህሪዎች ሰምታቸዋል ጀነቱስ ያሉ ጸጋዎችን ሰምታቸዋል وما فيها من السرور ጀነቱስ ያሉ ደስታዎችን والفرح ጀነቱስ ያሉ نعم መንቦሻቦሽ ማለት ነው والحبور ያው ተመሳሳይ ነው فوالله በጌታ ያመላለሁ انها لجديرة بأن يعمل لها العاملون ያው ባለፈው ድረሳችን አይተናል ጀነቱስ የተለያዩ ጸጋዎች አሉ ጀነት የደስታ ዓለም ነች ጀነት ሰዎች እፎይታ ኑሮ የሚኖርባት የሆነች ዓለም ነች ያን ሁሉ ሰምታችኋል ስለዚህ فوالله በጌታ ያመላለሁ انها جنة لجديرة ይገባታል بأن يعمل لها العاملون ሰራተኞች ሊሰሩላት ይገባታል ስራ መስራት ያለባቸው ሰዎች ጀነትን ማግኘት የፈለጉ ሰዎች ሊደክሙ ይገባቸዋል ሊታገሉ ይገባቸዋል ማለት ነው بأن يعمل لها العاملون ስራ የሚሰሩ ሰዎች ሊሰሩ ይገባቸዋል ويتنافس فيها المتنافسون የሚሽቀዳደሙ ሰዎች ጀነትን ለማግኘት ሊሽቀዳደሙ ይገባቸዋል መልካም ስራ በመስራት ውድድር ማለት ነው ويفني الإنسان عمره في طلبها زاهدا في الدون ويفني الإنسان ማንኛውም ሰው ይገባዋል عمره ሊያጠፋ ማለት ነው عمره እድሜውን ሊያጠፋ في طلبها جنة بمافلالج مالتنا زاهدا قد لشي هنا سيهون في الدون والراد له هنا تشون عالم دون بلو مالت خسيس حكر والراد له هنا تشون عالم دنيا مالتنا بمتو يكن ود هنا تشون جنة بمافلالج نعم ادميون لا سالف من يوم سو يقبالنا فإن سألتم كتيكاتشوه عن العمل لها لا جنة سرا مسرات بتملكته جنة يمناغنيو من أين سرا سنسرانو يمل ጥያቄ መጠየቅ የምትፈልጉ ከሆነ والطريق الموصل إليها والطريق መንገድንም የምትጠይቁ ከሆነ الموصل የሚያደርስ የሆነ መንገድ إليها ወደ ጀነት የሚያደርሰው መንገድ ምን አይነት መንገድ ነው የምትሉ ከሆነ ጀነት ለመግባት ምን አይነት ስራ መስራት አለብን የምትሉ ከሆነ فقد بينه الله فيما أنزله من وحيه فقد بينه الله بتككل قلت أرجو أبرار توتال فيما أنزله يا وردو بونو قرآن لي الله قلت أرجو أبرار توتال فيما أنزله من وحيه الله يا وردو بونو وحي لي قلت أرجو أبرار توتال على أشرف رسله الله كلاكاتشو ملائكة يوتلو تلك درجة يالاتشو بهونت ملائكة يالي باوردو وحي لي قلت أرجو أسكم توتال الله سبحانه وتعالى مالته قال الله عز وجل يهربت ملكته الله سبحانه وتعالى اندسل تلاقران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وسارعوا تشاكلوا إلى مغفرة من ربكم يجتاتشون يا الله سبحانه وتعالى مهرة لما قنيت تشاكلوا مسارعة أدرقوا فتنوا نعم متشاكل اللباتشو يجتاتشون سبحانه وتعالى مهرة لما قنيت زاري نجي مالتي اللباتشهم ودوهالا مالتي اللباتشهم قد اللشنا اللي أتقاتشوها يقبام مسارعة أدرقوا
تشاكلوا إلى الله سبحانه وتعالى وجنة جنة لما جنت تشاكلوا عرضها صفاتها السماوات والأرض لك يسبات سماياتنا يمدر الصفات يمتمتن يمتوكل يهونتون جنة لما جنتم عنده تشاكلوا عرضها صفاتها مالتنا السماوات والأرض يا سبات سماياتنا يمدر صفات يمتمتنون جنة እጅግ በጣም ሰፊ የሆነ ዓለም ነው ሰባት ሰማያትና ምድርን ስፋት የምትመጥን የሆነችውን ጀነት ለማግኘትም ተቻኮሉ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وسارعوا تشاكلوا الى مغفرة من ربكم የጌታችሁን የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምህረት ለማግኘት ተቻኮሉ وجنة ጀነትንም ለማግኘት عرضها صفاتها السماوات سبع سماواتنا والارض ምድርን نعم صفاتها يمتمتن يهونتون أعدت للمتقين الله سبحانه وتعالى لم يفروا سوت يتزقاجت يهونتون جنة لما قنيتم إنه تشاكلوا إلى جنة الله سبحانه وتعالى لم يفروا سوت يتزقاجت نج تقوى مالت الله عز وجل يعززون متازز الله سبحانه وتعالى يكلكلون مكلكلنا ስለዚህ ይችን ጀነት ለማግኘት ተቻኮሉ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነዛ ሙተቆች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚፈሩ የሆኑት ባህሪያቸው ሲገለጥ الذين ለነዚያ የተዘጋጀች የሆነችውን ጀነት ለማግኘት ተቻኮሉ ጉንፊቁና ወጭ የሚያወጡ የሆኑ የሚለግሱ የሆኑ የሚመጸውቱ የሆኑ ፍሰራኢ نعم በደግም ሆነ ወضራኢ በክፉ ቀን ማለት ነው በደግም ቀን ይሁን በክፉ ቀን ይሁን نعم الله بمناس دست منجر لاي يميلجسونا وش يمياوتو لهونوت الله لم يفروت يتزقاجج يهونتون جنة لما جنت تشاكلوا والكاذمين الغيظ قطاتشونم يمي قطاترو لهونوت قطاتشون يمي قطاترو لهونوتم يتزقاججنت والكاذمين يمي قطاترو لهونوت الغيظ قطاتشون የሚያስቆጣ ነገር በሚከሰት ጊዜ ቁጣቸውን የሚቆጣጠሩ ለሆኑት ማለት ነው والعافين عن الناس والعافين ይቅር ባይ ለሆኑት عن الناس ሰዎችን ይቅር ባይ ለሆኑትም ጀነት ተዘጋጅታለች ሰዎች በሚበድሏቸው ጊዜ نعم አጠፋ መመለስ እየቻሉ ይቅር ብለው የሚያልፉ ለሆኑት ማለት ነው والعافين ይቅር ባይ ለሆኑትም የተዘጋጀች ነች عن الناس ሰዎችን ይቅር ባይ ለሆኑት والله الله يحب المحسنين ملكام سريوچن يودالنا الله سبحانه وتعالى والذين جنة للنزام يتزقاجتنت إذا فعلوا فاحشة أياف نقرن بمي تقبروا جزي والذين جنة للنزام يتزقاجتنت للنزام متقوش النزام متقم يبالوت يهن يمياموالو تناتشو مالتنا والذين للنزام إذا فعلوا بمي فتموا جزي فاحشة أياف نقرن بميفتمو جزي أو ظلموا ويم ببدلوا جزي أنفسهم نفسوچاتون ببدلوا جزي ذكروا الله سبحانه وتعالى يميستاوسوا له ونتمالتنا أياف نقر بميسروا جزي ويم نفسوچاتون بميبدلوا جزي ذكروا الله لم يستاوسوا يتزقاجتنج فاستغفروا كذام لذنوبهم لوانجلوچاتو مهرت الله سبحانه وتعالى የሚጠይቁ ለሆኑት የተዘጋጀች ነች ጀነት ይችን ጀነቱን ለማግኘት ከሰባት ሰማያትና ከምድር ስፋቷ نعم የላቀ የሆነችውን ጀነት ለማግኘት ተቻኮሉ እነኚህ ለሙተቆች ተዘጋጅታለች እነኚህ ሙተቅ የሚባሉት ይሄንን ባህሪ ያሟሉ የሆኑት ናቸው ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala والذين ለነዚያም ተዘጋጅታለች ጀነት اذا فعلوا فاحشة أياف ነገር በሚሰሩ ጊዜ أياف ነገር ታላላቅ የሆኑ ወንጀሎች ነፍስን አላህ እርም ያደረጋትን ነፍስ ማጥፋት መግደል ሊሆን ይችላል እንዲሁም ደግሞ የወላጆችን መብት نعم አለመጠበቅ አለማሟላት ሊሆን ይችላል ወለድ መብላት ሊሆን ይችላል ወላጅ አልባ የሆኑ ህፃኖችን ንብረት መብላት ሊሆን ይችላል ዝሙት መስራት ሊሆን ይችላል መስረቅ ሊሆን ይችላል نعم كبائر الذنوب በጣም በርካታዎች ናቸው على كل حال
والذين إذا فعلوا فاحشة سياف نجر بميفتموا جزي أو ظلموا أنفسهم وإمراساتهم بميبدلوا جزي ذكروا الله سبحانه وتعالى يميستوسوا يهونوا مالتنا فاستغفروا لذنوبهم أنهم مهرة كالله سبحانه وتعالى لو الجروتشاتشو مهرة الله يميتأيكوا يهونوا مالتنا ومن يغفر الذنوب إلا الله هاتئات وانجل يممر من ألا إلا الله كالله سبحانه وتعالى وشي الله قال هو نبستكر وانجل يكر يميل الله يكر يميل الله ومن يغفر الذنوب لهاتئات يممر من ألا إلا الله كالله سبحانه وتعالى وشي يلم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون جنة يتزقاجتشو النين مسفرت يمياموالو لهونو يا الله دقاق باريوچنو مالتنو ولم يصروا لما يزوتروت مالتنو تزقايتال لي جنة على ما فعلوا بسروت هاتئات وانجل لي لما يزوتروت تزقايتال لي وهم الناس يعلمون اياوكو مالتنو اياوكو بسروت وانجل لي لما يزوتروت جنة تزقايتال لا شوال الله سبحانه وتعالى سورة الإمران لا مالتنو فهذه لالو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فهذه عدة أوصاف من أوصاف أهل الجنة فهذه يجي أهون بزرزر يجناتشو عدة أوصاف بركاتا بحري وشناتشو من أوصاف أهل الجنة የጀነት ሰዎች መገለጫ በርካታ ባህሪዎች አሏቸው። ዱንያ ላይ እያሉ የሚሰሯቸው የጀነት ሰዎች ዱንያ ላይ እያሉ የሚገለጹባቸው የሆኑ ባህሪዎች አሏቸው። نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه أنني ودفت عند باند بزرزر أن ملكتاتو على مالتنا فهذه عدة أوصاف بركاتا يهونو ባህሪ ወችናቸው من أوصاف أهل الجنة የጀነት ሰዎች የሚገለጹባቸው የሆኑ ባህሪዎች ማለት ነው። الوصف الأول የመጀመሪያው ባህሪ ማለት ነው። ከአንቀጾቹ የወሰድናቸው የሆኑ ባህሪዎች ማለት ነው። الوصف الأول የመጀመሪያው ባህሪ للمتقين የሚለው ጀነት ተዘጋጅታለች للمتقين الله سبحانه وتعالى የሚጠነቀቁትና የሚፈሩት ለሆኑ ባሮቹ ሙተቅ ማለት ምን ማለት ነው? ጀነት ለነሱ ተዘጋጅታለች ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ምን አይነት ባሪያዎች ናቸው እነዚህ ሙተቅ የሚባሉት? ምን የሚያደርጉና ምንን የሚርቁ ናቸው? وهم الذين እነርሱ እነዚያ ናቸው اتقوا ربهم ጌታቸውን የሚጠነቀቁ የሆኑ باتخاذ الوقاية መከላከያን በመያዝ من عذابه يا الله ቅጣት እንዳይደርስባቸው መከላከያን በመያዝ الله سبحانه وتعالى የሚፈሩትና የሚጠነቀቁት ናቸው። الوقاية ብሎ ማለት አንድ ነገር እንዳይደርስብህ መከላከያ አድርገህ የምትገለገለው ነገር ማለት ነው። وهم الذين متقوች ብሎ ማለት ጀነት የተዘጋጀችላቸው ሙተቆች ብሎ ማለት እነዚያ ናቸው اتقوا ربهم ጌታቸውን አላህን የሚጠነቀቁ የሚፈሩ የሆኑ በምንድነው የሚፈሩት? باتخاذ الوقاية መከላከያን በመያዝ ማለት ነው። من عذابه يا الله ቅጣት እንዳይደርስባቸው መከላከያ ነገር በመያዝ ማለት ነው። እሱም የአላህን ቅጣት የሚከላከሉበት ውቃያ አድርገው መከላከያ አድርገው ጋሻ አድርገው የሚይዙት ምንድነው? بفعل ما امرهم به الله ያዘዛቸውን ተፈጻሚ በማድረግ الله ያዘዛቸውን ተግባራዊ በማድረግ طاعة له اللهን የሚታዘዙ ሲሆኑ ورجاء تسفى يقالوا تسفى يدرجوا سيونوا لثوابه كالله سبحانه وتعالى يمكفلاቸው የሆነውን ምንዳ ማለት ነው። ከአላህ የሚከፈላቸውን ምንዳ ተስፋ በማድረግና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘዛቸውን አላህን ነዓም የሚታዘዙ ሲሆኑ ያዘዛቸውን ነገር ተግባራዊ በማድረግ ይሄ ነው። وترك ما نهاهم عنه الله የከለከላቸውን በመተውና በመራቅ طاعة له اللهን የሚታዘዙ ሲሆኑ ማለት ነው። አላህ عز وجل የከለከላቸውን ነገር የሚርቁት እርግፍ አድርገው የሚተውት ምንድነው? طاعة له ሌላ ምንም አይነት ምክንያት የላቸውም ማለት ነው። አላህን የሚታዘዙ ሲሆኑ ማለት ነው። وخوفا يفرم ሲሆኑ من عقابه يا الله سبحانه وتعالى ቅጣት የፈሩ ሲሆኑ ሙተቅ የሚባሉት እነኚህ ናቸው። ጀነት ለእንዳሉት ባሪያዎቹ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘጋጃት ማለት ነው። አላሁ አክበር። ትልቅ ተቋም የሚባለው ነገር
እጅግ በጣም ክብደት ያለው የሆነ ርዕስ ነው። ሁሉም ሰው አላህን እፈራለሁ ይላል። አላህን እፈራለሁ ብሎ ሲናገር አይከብደውም። ነገር ግን ወደ ተግባር ስንሄድ ሰዎች በርካታ ሰዎች ሚዛን ላይ ወድቀው ይገኛሉ ማለት ነው። የጀነት ሰዎች የሚገለጹባቸው የሆኑ ባህሪዎች አሉ። ዱንያ ላይ በምድር ላይ እየተሽከረከሩ እያሉ የጀነት ሰዎች መሆናቸው የሚታወቅባቸው የሆኑ ባህሪዎች አሉ ማለት ነው። ከዛ መካከል የመጀመሪያው ባህሪ የጀነት ሰዎች መታወቂያቸው ባህሪ للمتقين የሚለው ማለት ነው። ጀነት ተዘጋጅታለች አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። አላህ አዘጋጅቶ አስቀምጧታል። ለማን? ለሙተቆች፣ አላህን ለሚፈሩ ሰዎች። እነማን ናቸው እነዛ ለሚለው وهم الذين እነዚያ እነርሱ ናቸው ነው اتقوا ربهم ጌታቸውን የሚፈሩትና የሚጠነቀቁት باتخاذ الوقاية መከላከያ ነገር በመያዝ ማለት ነው። ያ መከላከያው ምንድነው? من عذابه كالله قطعت يا الله قطعت እንዳያገኛቸው መከላከያ ነገር ይዛሉ የሚከላከሉበት የአላህን ቅጣት ማለት ነው። እሱ ምንድነው? بفعل ما امرهم به الله ያዘዛቸውን ተግባራዊ በማድረግ ተፈጻሚ በማድረግ ዛሬ ነገ ሳይሉ ማለት ነው። طاعة له الله ያዘዘውን ነገር ተግባራዊ ሲያደርጉ ደግሞ አላህን መታዘዝን አስበው እንጂ ለዱንያ ጥቅም ብለው አይደለም። ለተለያየ የተለያየ ደረጃ ለማግኘት አስበው ሳይሆን አላህን ለመታዘዝ ብለው የአላህ ቅጣት እንዳያገኛቸው መከላከያ ነገር የያዙ የሆኑ ነው። ወረጃء لثوابه የአላህን ሰዋብ አላህ የሚከፍላቸውን ምንዳ ተስፋ ያደረጉ ሲሆኑ ወተርኪ ما نهاهم عنه አላህ የከለከላቸውን የሚከለከሉ የሆኑ طاعة له አላህ የከለከላቸውን ነገር ሲከለከሉ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚታዘዙ ሆነው ሌላ ምንም ዓላማ የላቸውም ማለት ነው። አላህ ይሄን ነገር እንዳትቀርቡ ተው ስላላቸው ብቻ አላህን የሚታዘዙ ሲሆኑ የሚተው የሆኑ وخوفا من عقابه يا الله ቅጣትም የፈሩ ሲሆኑ እነኚህ ናቸው ሙተቅ የሚባሉት። ተቋ ማለት በጣም ከባድ ነው። እገሌ አላህን ይፈራል ከተባለ ይሄ ሰው ማለት በሱና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘጋጀው በሆነው ቅጣት መካከል መከላከያ ይዟል ማለት ነው። ያ ቅጣቱ የአላህ ቅጣት ወደሱ እንዳይመጣ መከላከያ ይዟል ማለት ነው። እሱም መከላከያው ምንድነው? ጋሻ አድርጎ መካከል ላይ ጋሻ አለ፣ መጋረጃ አለ ማለት ነው። ግርዶሽ አለ ከአላህ ቅጣት ጋር እንዳይገናኝ የሚያደርገው ማለት ነው። እሱም አላህ عز وجل ያዘዘውን ተግባራዊ ማድረግ ነው። ያን ነገር ተግባራዊ ሲያደርግ ግን ምንም ጥቅም ፈልጎ ሳይሆን طاعة لله አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መታዘዝን ያሰበ ሲሆን እንዲሁም አላህ የሚከፍለውን ዋጋ አጅር ክፍያ ማግኘትን ያሰበ ሲሆን ማለት ነው። ተጨማሪ አላህ የከለከለው ነገር እርግፍ አድርጎ ይተዋል። አላህ عز وجل የሚታዘዝ ሲሆን ለምን? አላህ ይሄን ነገር እንዳትቀርብ ስላለው ማለት ነው። ተጨማሪ ይሄን ነገር የሚያደርግ ሰው እቀጣዋለሁ ስላለ አላህ የአላህ ቅጣት እንዳይደርስበት የፈራ ሲሆን አላህ የከለከለው ነገር እርግፍ አድርጎ መተው። ተቅዋ በጣም ከባድ ነው። ወላሂ ተቅዋ በጣም ከባድ ነው። ሙተቅ የሚባለው አንድ ሰው እገሌ አላህን ይፈራል የሚባለው ይሄን ነገር ሲያሟላ ነው ማለት ነው። الوصف الثاني ሁለተኛው ባህሪ የጀነት ሰዎች የሚገለጹባቸው የሆኑ ከሆኑት ባህሪዎች መካከል ሁለተኛው الذين እነዚያ ናቸው ينفقون ወጪ የሚያወጡ የሆኑ في السراء والضراء በክፉ ቀንም በደግ ቀንም ማለት ነው። በክፉ ቀንም በደግ ቀንም ብር ያላቸው ገንዘብ ያላቸውም ገንዘብ በለለም ጊዜ ማለት ነው። ቀኑ ክፉ ቀን ሊሆን ይችላል፣ ደግ ቀን ሊሆን ይችላል። نعم ኪሳቸውን ሊርበው ይችላል፣ ኪሳቸውን ላይርበው ይችላል። በሁሉም ማለት ነው። በሰራ በደግ ቀንም ይሁን والضراء በክፉ ቀን የሚመጸውቱ አላህ በሚወደው መንገድ ላይ ወጪ የሚያወጡ የሆናቸው የጀነት ሰዎች ይሄ መገለጫቸው ነው ማለት ነው። فهم الناس ينفقون ወጪ ያወጣሉ፣ ይለግሳሉ፣ ይመጸውታሉ ما أمروا يتازዙትን بإنفاقه ወጪ አውጡ ብለው የታዘዙትን ይለግሳሉ على الوجه المطلوب منهم ከነሱ በሚፈለገው መልክ ማለት ነው። ከነሱ በሚፈለገው መልክ ሸሪዓ በሚያዘውና ሸሪዓ በሚፈልገው መልክ ወጪ የሚያወጡ ናቸው በደግ ቀንም በክፉ ቀንም ማለት ነው።
من الزكاة زكان يميوتو يهونو والصدقات يتلايو صدقاوچንም የሚያወጡ የሆኑ والنفقات يتلايو ቀለቦችንም የሚያወጡ የሆኑ على من له حق عليهم በእነርሱ ላይ መብት ያለው ለሆነ ሰው ማለት ነው على من በሰው ላይ ወጭ የሚለግሱ ወጭ የሚያወጡ የሆኑ ቀለብ የሚሰጡ የሆኑ على من በሰው ላይ له ለዛ ሰው حق መብት ያለው የሆነ عليهم በእነርሱ ላይ ማለት ነው ያንዳንዱ ሰው መብት አለበት እናትና አባቱን የመቀለብ እህቶቹን ወንድሞቹን ናም ካቅማቸው በላይ ከሆነ የመቀለብ ግዴታ አለበት ልጆቹን ባለቤቱን አያቶቹን በዝም ዙሪያ ናም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስላዘዛቸው አላህ ባዘዘው መልክ ወጭ የሚያወጡ የሚመጸውቱ የሆኑ ዘካ ሊሆን ይችላል ናም በደስታ ማነው በክፉ ቀንም ይሁን በደግ ቀን የሚያወጡት ዘካ ሊሆን ይችላል ማንኛውም ሰደቃ ሊሆን ይችላል ማንኛውም ቀለብ ሊሆን ይችላል ወነፈቃት على من له حق عليهم ሊቀልቡት ሐቅ ያለው መብት ያለው በሆነ ሰው ላይ ማለት ነው ወነፈቃት እንደውም የተለያዩ ወጮችን የሚያወጡ ፍልጂሃድ በጂሃር ላይ ማለት ነው እስላምን የበላይ ለማድረግ የሚደረግ በሆነ ትግል ላይ በጂሃር ላይ ወጭ የሚያወጡ የሆኑ وغيره በሌላም من سبول الخير የኸይር ነገር መንገዶች እጅግ በጣም በርካታና ሰፊዎች ናቸውና በተለያዩ መንገዶች ላይ ወጭ የሚያወጡ የሆኑ ናቸው በሰራም ጊዜ በضራም የጀነት ሰዎች አንዱ መገለጫ ባህሪያቸው ይሄ ነው ማለት ነው ينفقون ወጭ ያወጣሉ ይመጸውታሉ ይለግሳሉ ذلك ይህን ሁሉ ወጭ ያወጣሉ ይለግሳሉ في السراء بدق ቀንም والضراء በክፉ ቀንም ማለት ነው لا تحملهم السراء والرخاء على حب المال والشح فيه طمعا في زيادته سبحان الله لا تحملهم أتقفافاتهم السراء دق ቀን ስለሆነ ጥሩ ቀን የሚመች ቀን ስለሆነ ይሄ አይገፋፋቸውም والرخاء የተለያዩ ድሎቶችም አይገፋፋቸውም على حب المال ገንዘብን እንዲወዱና እንዳፈቅሩ አያደርጋቸውም ቀኑ ደግ ስለሆነ نعم የድሎት ቀን ስለሆነ ገንዘባቸውን نعم እንዳፈቅሩና እንዲወዱ አይገፋፋቸውም لا تحملهم السراء سراء የሚባለው ነገር ይሄ ደግ ቀን የሚባለው ነገርና والرخاء ድሎት የሚባለው ነገር አይገፋፋቸውም على حب المال ገንዘባቸውን እንዳፈቅሩ ማለት ነው አይገፋፋቸውም والشح فيه በገንዘባቸው ላይ ኃይለኛ የሆነ ስስት እንዳድርባቸው አያደርጋቸውም طمعا ተስፋ የሚያደርጉ ሲሆኑ في زيادتي ይጨምርላቸው ዘንድ ገንዘባቸው ማለት ነው ለምን ወቅቱ ደግ ነው نعم ወቅቱ የድሎት ወቅት ነው ስለዚህ ገንዘባችን እንዲጨምርልን እንፈልጋለን የሚል ጉጉት ስስትና እንዲሁ ደግሞ ገንዘባቸውን ማፍቀር የሚባል ነገር ልባቸው ላይ የሌለባቸው የሆኑ ናቸው ማለት ነው ብዙ ጊዜ نعم ጊዜው ምቹ ሲሆን ጊዜው የደስታ ቀን ሲሆን ደግ ቀን ሲሆን ሰዎች ገንዘብ ይፈልጋሉ نعم የተለያየ ነገር መስራት ይፈልጋሉ ገንዘብ እንዲጨምር ይፈልጋሉ እነኚህ የጀነት ሰዎች ግን እንዲህ ያለ ወቅትም ሲሆን አላህ በሚወደው መንገድ ላይ ወጭ ከማውጣት ገንዘብ ማፍቀራቸውና ስስታሞች ከመሆናቸው የተነሳ ወጭ ከማውጣት የሚያግዳቸው ነገር የለም ነው والضراء عندهم بضراء ጊዜ ማለት ነው اي نعم ولا تحملهم الشدة والضراء شدة مكرا በሰዎች ላይ የሚከሰት የሆነ መከራና والضراء ክፉ የሆነ ቀንም አይገፋፋቸውም على امساك المال ገንዘባቸውን ሙጭጭ አድርገው እንዲይዙ አይገፋፋቸውም ማለት ነው خوفا يفر ሲሆኑ من الحاجة اليه ያን ገንዘባቸውን የሚፈልጉት ነው ማለት ነው ምክንያቱም ይሄን ገንዘብ አሁን ዛሬ ወጭ ካወጣ ነው ቀኑ አስፈሪ ነው ቀኑ ክፉ ቀን ነው ቀኑ የተወደደ ነገሮች ሁሉ የተወደዱበት ጣራ የነኩበት ቀን ነው ስለዚህ ወደፊት ይሄን ገንዘብ ልፈልገው ይችላል ያስፈልገኝ ይችላል አላወጣም አይሉ ማለት ነው ያወጣሉ የጀነት ሰዎች በክፉ ቀንም ሆነ በደግ ቀን ማለት ነው በደግ ቀንም نعم ገንዘባችን እንዲፋፋ ገንዘባችን እንዲበዛልን نعم ሀብታችን እንዲበረክትልን ማውጣት የለብንም አይሉም ገንዘባቸውን አያፈቅሩም አላህ በሚወደው መንገድ ላይ ያወጣሉ አለቀ ስስት የሚባል ነገር የለባቸውም ነው እንዲሁም ደግሞ ክፉ በሆነ ቀን
በጣም እጅግ በጣም ፈተኝና አስቸጋሪ በሆነ ቀንም ይሄ ጉዳዩ አይገፋፋቸውም على امساك المال ገንዘባቸውን ሙጭጭ አድርገው እንዲይዙ اي نعم خوفا يفروا ሲሆኑ من الحاجه اليه ወደፊት ልንፈልገው እንችላለን ይሄን ገንዘብ የሚለው ስጋቱ አድሮባቸው ገንዘባቸውን ሙጭጭ አድርገውም አይይዙም የጀነት ሰዎች አላሁ አክበር መቼም የሰው ልጅ ዱንያ ላይ ሲኖር إما سراء وإما ضراء ነው ደግ ቀን ነው የሚያልፍበት ወይም ክፉ ቀን ነው የሚያልፍበት ማለት ነው በሁለቱም መልክ ገንዘባቸውን ሙጭጭ አድርገው የማይይዙ የሆናቸው የጀነት ሰዎች ማለት ነው አንዱ መገለጫ ባህሪያቸው ይሄ ነው አላሁ አክበር አንዱ መገለጫ ባህሪያቸው ይሄ ነው በማንኛውም ጊዜ ወጭ ያወጣሉ ለክፉ ቀን ይሆነናል ብለው የሚሳሱለት የሆነ ንብረት የላቸውም የጀነት ሰዎች ማለት ነው ወይም ደግሞ ገንዘባችን መብዛት አለበት ብለው በደግ ቀንም ነዓም የሚይዙት ነገር የላቸውም ማውጣት ባለባቸው ነገር ላይ ወጭ ያወጣሉ ይሄን የሚያደርጉት ለምንድን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለማስደሰትና ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚከፈላቸውን ክፍያ ለማግኘት ማለት ነው ይሄ ሁለተኛ ወስፋቸው ባህሪያቸው ነው የጀነት ሰዎች በዚህ ይታወቃሉ በዚህ ይገለጻሉ لوجه الله يا الله سبحانه وتعالى ፊት ማየትን አስበው የሚያወጡት ከሆነ አንዱ ይሄ መገለጫ ባህሪያቸው ነው ማለት ነው ለዝና ለጉራ ሳይሆን ማለት ነው የሰዎችን ውዳሴ ማግኘት አስቦ ሳይሆን ሰዎች ምን ይሉኛል የሚለውን የሰዎችን ትችት ፈርቶ ሳይሆን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አውጣ ብሎኛል ብሎ አስቦ የሚያወጣ ሰው ነዓም ይሄ ከጀነት ሰዎች መገለጫ ባህሪ አንዱን ባህሪ የተላበሰ ሰው ሆኖ እናገኘዋለን الوصف الثالث የጀነት ሰዎች መገለጫ ከሆኑት ባህሪዎቻቸው መካከል ሶስተኛው ባህሪ والكاظمين الغيظ ቁጣቸውን የሚቆጣጠሩ የሆኑ ናቸው ይላል አላሁ አክበር የጀነት ሰዎች ቁጣቸውን ዋጥ የሚያደርጉ የሚቆጣጠሩ ሰዎች ናቸው ሰውነታቸው በሚግል ጊዜ ነዓም ግንፍልተኞች አይደሉም ይቆጣጠራሉ ቁጣቸውን ወጥ አድርገው ነዓም ጉዳዩን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመስጠት ጉዳዩን ይተውታል ማለት ነው والكاظمين والكاظمين ማለት የሚቆጣጠሩ የሆናቸው الغيظ ቁጣቸውን የሚቆጣጠሩ የሆናቸው وهم الحابسون لغضبهم إذا غضبوا ማለት ነው የጀነት ሰዎች سبحان الله መገለጫ አንዱ ባህሪያቸው وهم الحابسون የሚቆጣጠሩ حبس የሚያደርጉ የሚቆጣጠሩ ናቸው لغضبهم ቁጣቸውን የሚቆጣጠሩ ናቸው إذا غضبوا በሚቆጡ ጊዜ የሚያስቆጣቸው ነገር በሚከሰትና በሚቆጡ ጊዜ ቁጣቸውን ነዓም የሚቆጣጠሩ የሆናቸው የጀነት ሰዎች ማለት ነው نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء وهم الحابسون لغضبهم إذا غضبوا بميقوتوا ጊዜ ቁጣቸውን የሚቆጣጠሩ فلا يعتدون ድንበር የማያልፉ የሆኑ ማለት ነው ድንበር አያልፉም ولا يحقدون ጥላቻም የማያድርባቸው የሆኑ على غيرهم በሌላ ሰው ላይ بسبب الغضب ማለት ነው በቁጣቸው ምክንያት በሌላ ሰው ላይ ጥላቻ የማያድርባቸው ድንበር የማያልፉ የሆኑ ቁጣቸውን ዋጥ የሚያደርጉ የሚቆጣጠሩ የሆኑ ናቸው የጀነት ሰዎች ይሄ አንዱ መገለጫቸው ነው ማለት ነው الله المستعان وهم الحابسون لغضبهم إذا غضبوا ቁጣ በጣም ከባድ ነው ቁጣ የሚባለው ነገር ትልቅ የሆነ ሰይጣን ሰዎችን የሚያሳስተበት የሆነ ዋና መሳሪያው ነው የሰው ልጅ አይቆጣም ማለት አይደለም የሰው ልጅ ይቆጣል የሚያስቆጣ ነገር ሲከሰትበት ይቆጣል ነገር ግን ያን ቁጣውን ተፈጻሚ አለ ማድረግ ነው ሸሪዓችን የሚፈልገው ተፈጻሚ መደረግ የለበትም ነው ቁጣ ግልጽ ነገር ነው ተፈጥሮ ነው የሰው ልጅ የሚያስቆጣው ነገር ሲከሰት መቆጣቱ አይቀሬ ነው ለምን የቁጣ የሚባለው ነገር ነዝጋ من ነዘጋት الشيطان ሰይጣን ነው የሚቀሰቅሰው ማለት ነው እንድንቆጣ የሚያደርገን ድንበር እንድናልፍ የሚያደርገን አንድ ሰው ሲቆጣ በሰዎች ላይ ጥላቻ ያድርበታል እንዲሁ ደግሞ ድንበር ያልፋል ያንን ግን ያን ቁጣቸውን
የሚውጡና የሚቆጣጠሩ ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንጂ ጭራሽ መቆጣት የለባቸውም አይልም አይዋ መቆጣት የለባቸውም አይደለም ቁጣ ይሄ የሰው ልጅ ጦቢዓ ነው ተፈጥሮ ነው በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጊዜ ቁጭ ብለው ባሉበት ወቅት ላይ ሁለት ሱሐባዎች ተሰዳደቡ ወረጁላኒ يستباني ተሰዳደቡ አንደኛው ይህመረ ወጅሁሁ ፊቱ ተቀየረ ፊቱ ቀላ ማለት ነው ወንተፈخت አውዳጁሁ የደምጋኑ ተነፋ ሱብሃንአላህ አንገቱ ላይ ያሉ ዑሩቆች ጅማቶች ተነፉ ማለት ነው የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምናሉ إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجدون ይሄ አሁን የሚያገኘው ነገር ከሰውነቱ ላይ ይወገድለት ነበር የሆነች ከሊማ አለች ያችን ቢናገራት አሉ لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ብሎ ቢናገራሉ ذهب عنه ما يجد ያ የሚያገኘው ነገር ሙሉ በሙሉ ይወገድለታል ብለው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተናግረዋል ቁጣ ለምን ተቆጣ አይደለም ቁጣውን የሚያስወግድበት የሆነን ነገር ነው መልእክተኛው እየተናገሩ ያሉት ማለት ነው ቁጣ ሱብሃንአላህ አንድ ሰው ሲቆጣ ብዙ ነገር ያደርጋል ግን ቁጣን ለማብረድ አንደኛ አዑዙ ቢላህ ማለት አለበት እንዲሁም ደግሞ ካለበት ቦታ ላይ ለቆ መሄድ ውዶ ማድረግ መተኛት ሱብሃንአላህ በተለያዩ መልኮች ቁጣን ለማስወገድ ትግል ማድረግ አለበት ያን ነገር ተፈጻሚ ላለማድረግ የጀነት ሰዎች ባህሪ ነው አላህ ለጀነት ያጫቸው ሰዎች ባህሪ አንዱ ባህሪ ነዓም ቁጣቸውን መዋጥ ነው አንዱ መገለጫቸው ይሄ ነው ማለት ነው ቁጣቸውን መዋጥ ማለት ነው ለዚህ ነው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም ليس الشديد بالسرعه ጀግና ጠንካራ ኃይለኛ ብርቱ ብሎ ማለት ሰዎች ጋር ግብ ሲገጥም ሰዎችን መጣል አይደለም انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب سبحان الله ብርቱ ጠንካራ ሰው ብሎ ማለት በሚቆጣ ጊዜ ቁጣውን የሚቆጣጠር ወጥ የሚያደርግ ሰው ነው ብለዋል ጀግና ማለት ይሄ ነው ብለዋል መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም አሊያ ከሰዎች ጋራ ነዓም ግብ ሲገጥም ሰዎችን እያነሳ የሚጥል አይደለም ብርቱ ጠንካራ የሚባለው ይሄ አይደለም ጠንካራ ብሎ ማለት በሚቆጣ ጊዜ ቁጣውን ወጥ አድርጎ ተቆጣጥሮ ያን ቁጣው ተፈጻሚ አለማድረጉ ማለት ነው እና የጀነት ሰዎች መገለጫ ይሄ ነው غضباتهم ቁጣቸውን ወጥ ያደርጋሉ ይቆጣጠራሉ اذا غضبوا የሚቆጡ ጊዜ فلا يعتدون ድንበር አያልፉም በሰዎች ላይ ولا يحقدون ጥላቻ ማያድርባቸው በሰዎች ላይ على غيرهم በሰዎች ላይ بسببه በቁጣ ምክንያት ማለት ነው نعم الغضب امر من طبيعه النفس ይላሉ ግን የተፋወቱ فيه الناس ቁጣ የሚባለው ነገር የሰው ልጅ ተፈጥሮ ነው ሰዎች ግን ይበላለጣሉ كم وقد يكون من العسير على المرء الا يغضب አንዳንዱ ሰው ሱብሃንአላህ ካልተቆጣ የማይሳካለት ሰው አለ በጣም ይከብደዋል በቃ በትንሽ በትልቁ የሚቆጣ ሰው አለ ያን ደግሞ ተፈጻሚ ያደርገዋል ግን ትክክለኛ የሆኑ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባሪያዎች نعم اذا ما غضبوا هم يغفرون ሲቆጡ ይቅር ይላሉ ያልፋሉ ማለት ነው والكاظمين الغيظ يا الله Subhanahu Wa Ta'ala ቁጣቸውን ዋጥ ያደርጋሉ ያልፉታል አላህን ያስታውሳሉ ወደ ዚክር ይገባሉ ውዱእ ያደርጋሉ ሶላት ውስጥ ይገባሉ የተለያዩ የሆኑ نعم ኢባዳዎችን በመስራት ቁጣቸውን ይቆጣጠራሉ ነው الوصف الرابع አራተኛው የጀነት ሰዎች ከሚገለጽባቸው ባህሪዎች መካከል والعافين عن الناس ሰዎችን ይቅር ባዮች ናቸው ሰዎችን ይቅር ብለው ያልፋቸዋል يعفون ይቅር ይላሉ عمن ظلمهم የበደላቸው የሆነን ሰው በይቅርታ ያልፉታል የጀነት ሰዎች አንዱ መገለጫ ባህሪያቸው ማለት ነው يعفون ይቅር ይላሉ عمن ظلمهم ግፍ የፈጸመባቸው የሆነን ሰው በይቅርታ ያልፉታል واعتدى عليهم በእነሱ ላይ ድንበር ያለፈባቸውን ሰው በይቅርታ ያልፉታል فلا ينتقمون አይበቀሉም لانفسهم ለነፍሶቻቸው ብለው አይበቀሉም مع قدرتهم على ذلك እየቻሉ ማለት ነው እየቻሉ
ከአቅሙ በላይ ስለሆነ አይደለም አንዳንድ ሰው ከአቅሙ በላይ ሆኖ መበቀል ማለት ነው የማይችል ሆኖ ደካማ ሆኖ ፈሪ ሆኖ ሊተው ይችላል የማያዋጣ ሆኖ ማለት ነው ላ ይሄ አይደለም እየቻሉ ነው አጠፋ መመለስ እየቻሉ ነዓም በበደላቸው ሰው ላይ እርምጃ መውሰድ እየቻሉ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብለው ይቅር ባይ የሆኑ ሰዎች ናቸው የጀነት ሰዎች አንዱ መገለጫቸው ማለት ነው አላሁ ሙስተዓን فلا ينتقمون አይበቀሉም لانفسهم ለነፍሶቻቸው ብለው አይበቀሉም የበደላቸው ሰዎች በተመለከተ مع قدرتهم ችሎታው እያላቸው على ذلك نعم على ذلك ማለት ግፍ በመፈጸም ላይ እነሱም ድንበር በማለፍ ላይ አጠፋ በመመለስ ላይ አቅሙ ያላቸው የማይበቀሉ የሆኑ ሰዎች ናቸው ነው አቅሙ ያላቸው ማለት ነው ማንበርከክ እየቻሉ ያን የበደላቸውን ሰው ማለት ነው ለአላህ ብለው የሚተው ማለት ነው وفي قوله تعالى الله سبحانه وتعالى ንግግር ላይ ቀጣዩ ማለት ነው والله الله يحب المحسنين መልካም ሰሪዎችን ይወዳቸዋል የሚለው ኢሻራቱ ጥቆማ አለበት الى ان العفو ይቅር ማለት لا يمدح የሚሞገስና የሚመሰገን እንዳልሆነ إلا إذا كان بيهون انجي من الإحسان كملكام نجر كبقو نجر سيون بچانو عند النجر يقرب له مالف الله قام كمسقان النت يال تقباي النت يالو الله يميودو إحسان سيونو بقو هنو سيقينو على أن نسو انجل يسرع وين بانتناي قف سيفتن زم ستلو نعم كشريعة يميقاتش نجر لاي يميادرسك وانا يهن يقر مالت يلبهن ይቅር ማለት የለብም እርምጃ መወሰድ አለበት ማለት ነው ወደፊት እንመለከታለን ማለት ነው ኢሻራቱ الى ان العفو لا يمدح ለምሳሌ አንድ ሰው ሰረቀ ወይም ዝሙት ሰራ ወይም ሰው ገደለ ሆነ ብሎ ዝም ብሎ ይቅርታ ተብሎ መታለፍ የለበትም ይሄ ማለት ነው ዝሙት የሰራ ሰው ይቅበሉት አይባልም ሸሪዓ ያስቀመጠው ህግ አለ እርምጃ ይወሰድበታል ሌባን ይቅርበሉት አይባልም እርምጃ ይወሰድበታል እርምጃ نعم እዚህ ቦታ ላይ አለመውሰድ ይሄ አይሞገስም ሙህሲኖችን በጎ ሰሪዎችን አላህ ይወዳቸዋል የሚለው ላይ ለምሳሌ አንድ ሰው ባንተ ክብር ላይ መጣ ምሳሌ ዘለፈ ተቸ ሰደበ ምሳሌ ይቅር ብለህ ብታልፈው ችግር የለው ምንም ችግር የለው እንደሃለው ላይ ችግር የለው وفي قوله تعالى والله الله يحب المحسنين بقو وايوچن ملكام سريوچن الله يوداچوال منو لا اشاره تقوم علبت الى ان العفو يقرب مالت لا يمدح يما يمسجننا يما يودس انو دغمو الله سبحانه وتعالى يما يودو ነገር መሆን ያመለከታል الا اذا كان ካልሆነ በስተቀር من الاحسان በጎ መልካም ከመስራት የሚመደብ ካልሆነ የሚሞገስ ነገር አይደለም ነው ይቅር ማለት አይሞገስም ማለት ነው ከኢህሳን መሆን አለበት መልካም ሰሪዎች መሆናቸውን የሚገልጽ መሆን አለበት ነው ወዳሊከ ይሄም የሚሆነው ነው ቢአየቃ نعم شرف ነው موقعه ቦታው ላይ ሸርፍ እና ወይኩነ ሲሆን ኢስላሃን የተበላሹ ነገሮችን ማስተካከል ያለበት ሲሆን ነው የተበላሹ ነገሮችን የሚያስተካክል ሲሆን ቦታው ላይ የሚያርፍ ሲሆን ብቻ ነው ይቅር ማለት الله سبحانه وتعالى ዘንድ ትልቅ ደረጃ ያለው የጀነት ሰዎች መገለጫ ባህሪ የሆነው ማለት ነው ወዳሊከ ይሄም የሚሆነው ቢአየቃ ሻርፍ ብቻና ብቻ ነው موقعه ቦታው ላይ ይቅር ማለቱ ቦታው ላይ ማረፍ አለበት ወይኩነ መሆን አለበት ኢስላሃን ነገሮችን የተበላሹ ነገሮችን የሚያስተካክል መሆን አለበት ነው فاما العفو الذي يا يقر مالت فاما العفو يقر مالت الذي تزداد به በሱ ይቅር በማለታቸው ምክንያት ሰዎች የሚጨምር ከሆነ ጀሪመቱል ሙዕተዲ ድንበር የሚያልፈው ሰው ወንጀሉ የሚጨምር ከሆነ ይቅር አልከው ወንጀሉ እየጨመረ ይሄዳል ለዛ ድንበር የሚያልፈው ሰው ማለት ነው የበዳዩ አካል ወንጀሉ የሚጨምር ከሆነ አንተ ይቅር ባልከው ቁጥር እየጨመረ የሚሄድ ከሆነ فاما العفو الذي تزداد به جريمه المعتدي ድንበር የሚያልፈው የሆነው ሰው ጀሪማው ወንጀሉ የሚጨምር ከሆነ ይቅር ስለተባለ ማለት ነው فليس ይሄ አይደለም بمحمود ይሄ ይቅር ማለት ይቅር ባይ መሆን እዚህ ቦታ ላይ محمود አይደለም የሚመሰገን አይደለም ነው ولا مأجور عليه
ይቅር ባዩም በዚህ ላይ ከአላህ አጅር አይከፈለውም ከአላህም አጅር አይከፈለውም እዚህ ቦታ ላይ ይቅር ባዩ አካል ከአላህ አጅር ያገኝ ለምን ይቅር በማለት ምክንያት ሰው ወንጀሉ እየጨመረ የሚሄድ ስለሆነ ይቅር የሚባለው ኢስላህ ሲኖር ነው የተበላሸ ነገር የሚስተካከል ሲሆን ናም ያ ሰው ይቅር ስትለው የሚስተካከል ሲሆን እንጂ በዛው ላይ የሚቀጥል ከሆነ አይቻልም ወንጀል የሚጨምር ከሆነ አይቻልም እርምጃ ይወሰድበታል ይቅር አይባልም ነው ስለዚህ ይቅር ማለት አለብን ስንል ቦታዎች መታየት አለባቸው ምንድን ነገር ላይ ነው ይቅር የሚባለው ነው ምን ቦታ ላይ ነው ይቅር የሚባለው አፉ ስንል ማንኛውንም ሰው ናም መታየት አለባቸው ማለት ነው መታየት አለባቸው ዝም ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ወልዓፊና عن الناس ብሏል በማለት ዝም ብለን ሰዎችን አፉ ማለት የለብንም እኛ ይቅር ስንላቸው ያ ይቅርታው ምንድነው የሚያስከትለው ነገር መታየት አለበት ይቅርታው ምንድነው የሚያስከትለው የሚለው ነገር መታየት አለበት ኢስላህ ያለበት ከሆነ ማለት ነው ናም ያ ሰው የሚስተካከል ከሆነ በጎ ነገር የሚያመጣ ከሆነ ያን ጊዜ ብቻ ነው አማ يعني እኛ ይቅር ያልነው አካል በወንጀል ላይ የሚጨምር ከሆነ ይቅር ስላልነው ማለት ነው ይሄ የሚመሰገነው ነገር አይደለም አጅርም አታገኝበትም የጀነት ሰዎች መገለጫም አይደለም ይሄ ነው ይሄ የጀነት ሰዎች መገለጫም አይደለም ነው اي نعم فاما العفو الذي تزداد به جريمه المعتدي فليس بمحمود ولا ماجور ይሄ እርምጃ ይወሰድበታል ማለት ነው ህዝብ የሚጨርስ ከሆነ نعم አንድ ሰው ጨረሰ ምሳሌ ይቅራል ነው ተውት በቃ ተሳስሮ ተው ተባለ ቀጣይ ደግሞ ሌላ ሰው ሊጨምር ነው ቀጣይም خلاص ይሄ ከሆነ እንደሃለው ይቅር ማለት በሸሪዓችን የተወገዘ ነው አጅርም የለውም ነው ነገር ግን አንድ ሰው የሆነ ነገር ተሳስቶ ይቅር ስትለው نعم የሚስተካከል ከሆነ ኢስላህ ያለበት ከሆነ ነገሮች የተበላሹ ነገሮች የሚስተካከሉበት ከሆነ እንዲሃለው نعم ይቅርታ ላይ ነው አላህ عز وجل የሚፈልገው ይሄን ነው ማለት قال الله تعالى ይሄን በተመለከተ አላህ እንዲህ ብሏል فمن عفا واصلح فاجره على الله فمن عفا ይቅር ያለና واصلح نعم እርቅ ያወረደ ማለት ነው فمن عفا ይቅር ያለና واصلح እርቅ ያወረደ የተበላሹ ነገሮችን ያስተካከለ واصلح ያስተካከለ እርቅ ያወረደ فاجره من دو على الله بالله ላይ ነው ይላል አጅሩን የሚከፍለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነውና ይቅር ያለ واصلح ያስተካከለ እርቅ ያወረደ فاجره من دو على الله بالله ላይ የተተወነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው አጅሩን የሚከፍለው ነው ስለዚህ ይቅር ስንል በዳዮችን ግፍ የፈጸሙ ሰዎችን نعم ድንበር ያለፉብን ሰዎችን ይቅር ስንላቸው ያ ይቅርታው እንዲስተካከሉ የሚያደርጋቸው ከሆነ እንጂ እኛ ይቅር ስንላቸው አሁንም ወንጀሉ እንዲጨምር የሚያደርጋቸው ከሆነ እዚህ ቦታ ላይ ይቅር የሚሉ ሰዎች አንደኛ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አጅር አያገኙም ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አጅር አያገኙም ሁለተኛ ይሄ የሚሞገስም አይደለም ይሄ ይቅርታቸው የሚሞገስና የሚበረታታ ነገር አይደለም የሚበረታታ ነገር አይደለም نعم ይቅር የሚባልበት ቦታ አለ የማይባልበትም ቦታ አለ መታየት አለበት በሚገባ ማለት ነው نعم ይቅር ብሎ ማለት يعني رحمة بالمسيء መጥፎ ውለታ በዋለ ሰው ላይ በጎ ነገር ማዘን ነው نعم ስለዚህ እኛ ስናዝን ችግር የሚያመጣ ከሆነ ነው እኛ ይቅር ስንለው ችግር የሚያመጣ ከሆነ አይፈቀድም ነው يعني العفو والصفح ይቅር ማለትና አንድ ነገር ማለፍ ሰበቡ للتقوى የተቋ ምክንያት ነው አላህን ለመፍራት ምክንያት ተደርጎ ተቀምጧል كما قال تعالى وان تعفوا اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم الى الله سبحانه وتعالى ይቅር በሉ ይቅር ማለታችሁ አላህን ለመፍራታችሁ እጅግ በጣም የቀረበ ነው ይቅር ማለት ሸሪዓችን ይፈቅዳል ሸሪዓችን ያዛል نعم كذلك العفو والصفح ይቅር ማለትና አንድ ነገር ማለፍ ሰበቡን
نعم للتقوى እንደሆነ من صفات المتقين የሙተቆችን ባህሪ ነው አላህን የሚፈሩ የሆኑ ባሪያዎች ባህሪ ነው ማለት ነው በዚህ ቁርአን አንቀጽ ላይ እንዳየነው ማለት ነው ስለዚህ ይቅር ማለት ጥሩ ነገር ነው كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا አንድ ባሪያ ይቅር ባለ ቁጥር አላህ ክብር ይጨምርለታል እንጂ ውርደትን አያክልለትም ብለዋል ውርደትን ሳይሆን نعم ክብር ነው የሚጨምርለት ብለዋል ነገር ግን ይቅር ስንል ያ ይቅር ያልነው ሰው ይስተካከላል ይሄ ነገር የሚያስተካክለው ነገር ነው ወይንስ በወንጀል ላይ እንዲጨምር የሚያደርግ ነገር ነው መታየት አለበት ነው الوصف الخامس አምስተኛው ባህሪ የጀነት ሰዎች ከሚገለጹባቸው ባህሪዎች መካከል ዱንያ ላይ እያሉ ሱብሃንአላህ ዱንያ ላይ እያሉ ባህሪያቸው ማለት ነው የጀነት ሰዎች የሚገለጹባቸው ባህሪዎች ዱንያ ላይ እያሉ ይሄን እነኚህ ባህሪዎች ያሟሉ የሆኑ ሰዎች ማለት ነው የጀነት ሰዎችን ባህሪ ተላብሰዋል ይባላሉና አምስተኛ ባህሪያቸው والذين እነዚያ ናቸው ጀነት ለነዛ ተዘጋጅታለች اذا فعلوا በሚፈጽሙ ጊዜ فاحشة ጸያፍ ነገር በሚፈጽሙ ጊዜ አው ظلموا ወይም በሚበድሉ ጊዜ አንፉሰሁም ነፍሶቻቸውን በሚበድሉ ጊዜ ذكروا الله الله سبحانه وتعالى የሚያስታውሱ የሆኑ ናቸው ጸያፍ ነገር በሚፈጽሙ ጊዜ እንደው ደግሞ ነፍሶቻቸውን በሚበድሉ ጊዜ ሸሪዓ ያልፈቀደው ነገር በመፈጸም ነፍሶቻቸውን በሚበድሉ ጊዜ ጸያፍ ነገር በሚሰሩ ጊዜ ذكروا الله اللهم ያስታውሳሉ فاستغفروا لذنوبهم ለወንጀሎቻቸውም الله سبحانه وتعالى ምህረት የሚጠይቁ ናቸው ሙተቅም ይባሉት ጀነት ለነኚህ ሰዎች ነው የተዘጋጀችው ማለት ነው الفاحشة فاحشة ብሎ ማለት ጸያፍ ነገር ብሎ ማለት ጸያፍ ነገር በሚሰሩ ጊዜ الله سبحانه وتعالى ያስታውሳሉ ለወንጀሎቻቸው ምህረት አላህን ይጠይቃሉ ተብሏል فاحشة ማለት ምን ማለት ነው ለሚለው الفاحشة ما يستفحش من الذنوب ከወንጀሎች እጅግ በጣም ቀፋፊ ተደርጎ የሚታሰብ የሆነ ማለት ነው ወንጀሉ ቀፋፊ ነው እጅግ በጣም ጸያፍ የሆነ ነገር ነው ተብሎ የሚባሉ የሆኑ ወንጀሎች ማለት ነው وهي الكبائر ታላላቅ የሆኑ ወንጀሎች ማለት ነው ታላላቅ የሆኑ ወንጀሎች ትክክለኛው ታላላቅ የሆኑ ወንጀሎች በቁጥር የሚገደቡ አይደሉም ከባኢሩ الذنوب በቁጥር የሚገደቡ አይደሉም ነገር ግን በአጠቃላይ ትክክለኛው ከባኢሩ الذنوب ሲያስቀምጡት እነ ሼኹል ኢስላም ተይሚያ ረሂመሁላህ ተዓላ ዛቻ ያለባቸው ሁሉ ማለት ነው ይሄን ያደረገ እሳት ተዘጋጅቶለታል ይሄን ያደረገ የአላህ ቁጣ በሱ ላይ ይወርድበታል ይሄን የፈጸመ አላህ ከረህመቱ ያባረዋል ይሄን ያደረገ ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እኔ ከሱ ንጹህ ነኝ ብለው ያሉበት እነኚህና መሰሎቻቸው ናቸው ከባኢር الذنوب የሚባሉት ገደብ የላቸው ከባኢር الذنوب ሱብሃንአላህ ይሄን ያደረገ ነዓም የሳት ነው የሚባለው ከታላላቅ ወንጀሎች ነው ማለት ነው ለምሳሌ ልብስ መገተትን በተመለከተ ከቁርጭምጭሚቱ በታች ልብስ የሚገትት ሰው የሳት ነው ተብሏል ልብስ ከቁርጭምጭሚቱ በታች መውረዱ ሚን ከባኢር الذنوب ታላላቅ ከሆኑ ወንጀሎች ነው ማለት ነው ታላላቅ ከሆኑ ወንጀሎች ነው ማለት ነው ሱብሃንአላህ ይሄ ከባኢር الذنوب የሚባለው ነገር ገደብ ቁጥር የለውም ግማሾቹ 80 ይላሉ ግማሾቹ ይሄ አይደለም ትክክለኛው ከባኢር الذنوب የሚባለው ይሄን ያደረገ ጀሃነም ተዘጋጅቶለታል የሚል ዛቻ ያለበት ማንኛውም ወንጀል የፈጸመ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የተወም ሊሆን ይችላል ሸሪዓ ተግባራዊ እንድናደርገው ያዘዘው ነገር ሆኖ አለመተግበርም ሊሆን ይችላል ይሄን ያልተገበረ ጀነት ማነው እሳት ይጠብቀዋል ከተባለ ወይም ይሄን የተገበረ እሳት ይጠብቀዋል ከተባለ ከተላላቅ ወንጀሎች ነው ማለት ነው የአላህ እርግማን ይወርድበት እንዲሁም ደግሞ የአላህ ቁጣ ይወርድበታል ከአላህ ረህመት ይባረራል ኢስላም ከሱ የጠራ ነው ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከሱ የጠሩ ናቸው እነኚህ ታላላቅ ወንጀሎች ይባላሉ ይሄ ከባኢር الذنوب የሚባለው እንደ ምሳሌ ሼኹ ሲያቀርቡ ከቀትል ነፍስን ህይወትን ማጥፋትን ይመስል المحرمه እርም የተደረገች የሆነችን አላህ ያከበራት የሆነችን ነዓም ህይወትን ማጥፋትን ይመስል
بغير حق يلا أقباب مالته يلا أقباب بأقباب كونه يعني سو هيوتون نتفعلن لمثالي مرتد كإسلام يتقلبس سو نقلالن كإسلام يتقلبس أيهود كونه نصارى كونه نعم إسلام تتو للا هيمانوت كمرات يقدلن محصن يتدار عالمن يايج ዝሙት ከፈጸመች በትዳር ላይ ያሉ ሊሆንም ይችላል ወይም ደግሞ ከትዳር ከወጡ ከተለያዩም በኋላ ሊሆኑ ይችላል አለኩል ያህል ዝሙት የትዳር ዓለምን አይተው ዝሙት የሚሰሩ ሰዎች ይገደላሉ ተቀጥቅጠው በድንጋይ ይገደላሉ نعم ብዙ ነገሮች አሉ ስለዚህ بغير حق ያለ አግባብ ነው ሸሪዓ ባልፈቀደው መልክ የተከበረች የሆነች ነፍስ መግደልን ይመስል ማጥፋትን ይመስል وعقوق الوالدين የወላጆችን መብት አለ መጠበቅ ወላጆችን አለ መታዘዝ نعم ምስጋና ቢስ መሆን ወላጆች ስንት ታግለው ስንት ደክመው አሳድገው እናት እንቅልፏን አጣ نعم ያንድ ልጅ ሰገራውን እየጠረገች ስንት ሆና ተሰቃይታ አድጋ አሳድጋ ውለታ ቢስ መሆን نعم ምስጋና ቢስ መሆን እናትና አባትን نعم ዓለም ተዛዝ የነሱን መብት ዓለም ተጠበቅ ይሄ ጸያፍ ከሚባሉ ወንጀሎች ይመደባል ማለት ነው ወአክል الربا ወለድ መብላትን ይመስል ወአክል ማል اليتيم ወላ ጃልባ የሆኑ ህፃኖችን ገንዘብ መብላትን ይመስል ወተወሊ ማፈግፈግን ይመስል يوم الزحف ጦር ሜዳ ላይ ጦር በተሟሟቀበትና ጦር በሚጋጋምበት ወቅት ላይ ጦር ሜዳ ላይ ወደ ኋላ ማፈግፈግ ትልቅ ወንጀል ነው والتولي ما فقفق هو الفرار من ميدان المعركة والحرب طور ميدالاي ودهالا ما فقفق تلك وانجل والتولي ما فقفق يمثل يوم الزحف لو مالت طور ميدالاي مالت والزنا زمت مسرات يمثل والسريقة لبنة يمثل ونحوها ليلام من الكبائر تلالاكهن وانجلوش مالتنا أننين بمفسمو جزيماتهم والذين إذا فعلوا فاحشة يملوا ጸያፍ ድርጊቶችን በሚፈጽሙ ጊዜ እነኚህን ወንጀሎች አሁን የተዘረዘሩትን ሌሎችንም ታላላቅ ወንጀሎችን በሚፈጽሙ ጊዜ نعم አላህን የሚያስታውሱ ናቸው የጀነት ሰዎች ከዛም አላህን ምህረት የሚጠይቁ ናቸው በዛ በወንጀላቸው ላይ እየተደሰቱ የሚቀጥሉ አይደሉም ይበረግጋሉ ከእንቅልፋቸው ይነሳሉ ቶሎ ይመለሳሉ وأما ظلم النفس نفس مبدل የሚለው أو ظلموا أنفسهم نفسهم ببدلوا جزية يملوا وأما ظلم النفس نفس ما بدل يملوا فهو سوء أعم أكفنه فيشمل الصغائر والكبائر نفسهم ببدلوا جزية الله يميستوسوا لو أنجلوا تاتهم مهرة متأيقوا سبال بل سنيا يهونوا وانجلوشن يقفال تعالى الله يهونوا وانجلوشن يقفال بل سنيا وانجل سسرام ተሳስተ ሰይጣን አሳስቶ ከሰራህ ወዳውኑ አላህን አስተውስ ነው ለሰራህ ወንጀል ምህረት ጠይቅ እየተባልክ ነው የጀነት ሰዎች መገለጫ ይሄ ነው የጀነት ሰዎች አንዱ ባህሪያቸው ይሄ ነው ማለት ነው አላሁ ሙስተዓን وأما ظلم النفس نفس مبدل يميلو فهو سوء عم أكف ነው فيشمل ያካትታል الصغائر ጥቃቅን የሆኑ ወንጀሎች ማለት ነው ዛቻ የሌለባቸው የሆኑ ወንጀሎች ይህን ወንጀል የሰራ ለምሳሌ ጀሃነም ተዘጋጅቶለታል የሚል መረጃ የለም ወይም አላህ ተቆጥቶበታል የሚል መረጃ የለም አላህ ከረህመቱ አባሮታል የሚል መረጃ የለም ወይም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ከሱ ራስ የጠሩናቸው የሚል የለውም እንዲያሉት መለሰኛ ወንጀሎች ይባላሉ ማለት ነው እነኚህንም ያካትታል ظلم النفس ነፍሱን በበደለ ጊዜ አላህን አስተውሶ ወዳውኑ استغفار የሚያደርግ የሚመለስ የሚለው ማለት فهم انني اذا فعلوا شيئا አንዳች ነገር በፈጸሙ ጊዜ من ذلك አሁን ከተዘረዘሩት አንዳች ነገር በፈጸሙ ጊዜ ذكروا ያስታውሳሉ عظمه من عصوه ያመጡትና የወነጀሉት የሆነውን ኃያልነት نعم ያመጡትና የወነጀሉት የሆነን ጌታ ኃያልነት ያስታውሳሉ ማለት ነው ይህን ወንጀል እኮ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኃያል የሆነው ጌታ ሰባት ሰማያትን نعم ያለ ምሰሶ ያቆማት የሆነ ጌታ ምድርን የዘረጋት የሆነ ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala
ነው ያመጽኩት እኮ እሱ የከለከለውን ነገር ነው ማነው የተዳፈርኩት ወይም እሱ ያዘዘውን ነገር ነው ተግባራዊ እንዳደርግ ያዘዘኝ ነገር ነው የተውኩት በማለት ወንጀል ሲባል ምን ጊዜም የተከለከልነውን ነገር ብቻ መፈጸም አይደለም የታዘዝነውን ነገር ተግባራዊ አለማድረግ ራሱ ወንጀል መሆኑን መዘንጋት የለብንም ይሄ ነገር አድርጉ ካለ ሸሪዓ ያን ነገር የማያደርጉ ሰዎች ወንጀለኞች ናቸው የተከለከለ ነገር ብቻ መዳፈር አይደለም ወንጀለኛ ይባላል على كل حال فهم اذا فعلوا شيئا አንዳች ነገር በፈጸሙ ጊዜ من ذلك አሁን ከተዘረዘሩት ማለት ነው ذكروا ያስታውሳሉ عظمه من عصوه የአመጹት የሆነን ጌታ ኃያልነት ያስታውሳሉ فخافوا منه እሱን ይፈሩታል ማለት ነው ልባቸው ተጨነቃለች ማለት ነው نعم ለዚህ ነው ሱሐባዎች ዝሙት ከሰሩ በኋላ የተወሰኑ ሱሐባዎች ከሴትም ከወንድም ዝሙት ሰርተው ዱንያ ላይ መኖር ያልፈለጉት ማለት ነው ቀጥቅጣችሁ ግደሉን እያሉ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጋር ይመጡ የነበሩት ማለት ነው በአደባባይ ዝሙት ሰርተናል ብለው ይናገራሉ ሱብሃንአላህ ሱሐባዎች እየሰሙ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ፊት መጥተው ዝሙት ሰርተናል እኛ ተሳስተናል አላህ የከለከለው ነገር ፈጽመናል طهرنا يا رسول الله ዱንያ ላይ አጽዳን የጀሃነምን እሳት አንችላትም ዱንያ ላይ ተከትከተን እንገደል ይያሉ በአደባባይ ላይ ይናገሩ ነበር ማንንም ሳይፈሩ ማለት ነው ለምን የአላህ አዘማ የአላህ ኃያልነት ልባቸውን ስለተቆጣጠረው ዱንያ ላይ መኖር አይፈልጉም ነበር አላሁ አክበር حتى አርግዛ የመጣችው አልጋሚዲያ ከሚባል ብሔር አርግዛ የመጣችን ሰሃቢያ ሴትና ታውሳለን አርግዛ ከዝሙት አርግዣለሁኝ ግደሉ ይብላን የመጣችው የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሂጂ ልጅሽን ወለጅና ከዛ በኋላ ከወለድሽ በኋላ እርምጃ እንወስዳለን አሏት ሄደች ቆየች ሱብሃንአላህ አርግዛ نعم ወለደች አርግዛ እስከምትወልድ ድረስ እንግዲህ ሞት ናፍቋት እየተጠበቀች ነው ያለችውና ወዳው እንደወለደች መጣች ይሄው ወልጃለሁ ግደሉኝ አለች ልጅሽን ማጥባት አለብሽ አጥቢ ተባለች ማለት ነው ሱብሃንአላህ አሁንም ልጇን አጠባች መጨረሻ ላይ ዳቦ ነገር በጁአ ሲዛ መጣች ይሄው ጡት አቁሟል ምግብ እየተመገበ ነው ምግብ መመገብ ጀምሯል አለች ተመካከላቸው ከሷሃቦች መካከል አንድ ሷሃቢ እኔ ያሳድገዋለሁ ልጁን ለኔ ሰይጡኝ አለ ልጁን የሚያሳድግ ሷሃባ نعم ተገኘ ከዛ ተቀጥቅጣ ተገደለች ማለት ነው ሱብሃንአላህ ልጄን ማን ያሳድግልኛል አላለችም አላሁ አክበር ለምን የአላህ አዘማ ልባቸውን ሲቆጣጠረው ወላ ልጅ ወላ ዱንያ ወላ ምንም የሚያስታውሱት ነገር የለምና ማለት ነው የአላህ ደጋግ ባሪያዎች እንደዚህ ነበሩ ሱብሃንአላህ እንደዚህ ነበሩ እናት ለልጇ ያላት ረህማ ያላት እዝነት ሁላችንም እናውቃለን በጣም ታዝናለች ልጇን ተነጥላው እንደምትሄድ እያወቀች ቀጥቅጣችሁ ግደሉኛለች ለምን አላህን ያስታውሳሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አዘማ نعم ያስታውሳሉ አላህን ስለሚፈሩት ማለት ነው ለዚህም ነው ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እቺን ሱሐቢያ ሴት ቀጥቅጠው ሲገሏት የሆነ ደም አንድ ሱሐቢያ ላይ ተረጨና የሆነ መጥፎ ቃል ሲናገር የአላህ መልእክተኛ ምን አሉ እቺ ሴት የተወበተችው ተውባዋ መዲና ላሉ ሰዎች ቢከፋፈሉት በቂ ነው አሉ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከባድ ተውባ ነው ሱብሃንአላህ ከባድ ተውባ ማለት ነው በድብቅ ተውባ አድርጋ አላህ ይቅር እንድላት አላህን መጠየቅ ትችል ነበር ነገር ግን ውስጡ አልቻለም ነው በቃ ይሄን ተውባውን አላህ ሊቀበላት ይችላል ላይቀበላት ይችላል ተውባ ብዙ መስፈርቶች አሉት ነገር ግን ተቀጥቅጣ ከተገደለች ግን በዝሙት አትቀጣም ይሄ ከፋራ ስለሆነ ማለት ነው ይሄ ከፋራ ስለሆነ በዝሙት አትጠየቅምና በመጨረሻው ዓለም እዚህ ዱንያ ላይ ይውጣልኝ በማለት የተቀደቀደችው ማለት ነው ይሄ ነው فهم اذا فعلوا شيئا من ذلك ذكروا عظمه من عصوه የወነጀሉት የሆነውን ኃያል ጌታቸውን ኃያልነት ያስታውሳሉ فخافوا منه ከዛም ይፈራሉ وذكروا ያስታውሳሉ مغفرته الله ይቅርባይ መሆኑን ورحمته يا اللهንም እዝነት نعم የእዝነት ባለቤት መሆኑን ያስታውሳሉ فسعوا ينقسقسالو يراراطالو في اسباب ذلك نعم يا الله المغفرة يا الله الرحمة اذنك لما جنيت اسباب يهونو مكنيات يهونو ነገሮችን ተግባራዊ ለማድረግ ይራራጣሉ ዝም አይሉም በወንጀል አይደሰቱም በወንጀል እንዳሽካኩና እንደሳቁ አይኖሩም ወንጀል እየሰሩ ማለት ነው ሲሳሳቱ
ወዳውኑ ይመለሳሉ ውስጣቸው ይረበሻል ከዛም የአላህን ምህረትና የአላህን እዝነት ለማግኘት ምክንያት የሚሆኑ ነገሮችን ተግባራዊ ለማድረግ ሲሯሯጡ ይታያሉ ነው فاستغفروا مهرة يطيقالو لذنوبهم لوانجلوቻቸው بطلبي سترها الله عز وجل يدبك اللاتشو زند ማለት ድብቅ ያደርግላቸው ዘንድ ወንጀላቸውን والتجاوز الله ያልፋቸውም ዘንድ ان العقوبة عليها በሰሯት ወንጀል ላይ ቅጣት የሚሰነዝርባቸው ከመሆን الله ያልፋቸውም ዘንድ አላህን ይጠይቃሉ ነው وفي قوله በቀጣው የቁርአን አንቀጽ ውስጥ ومن يغفر الذنوب الا الله ኃጢአትን ወንጀልን የሚምር አለን ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጪ ወንጀልን የሚምር አለን ከሚለው ውስጥ ኢሻራቱን ጥቆማ አለ ኢላ انهم الناس لا يطلبون المغفرة የጀነት ሰዎች ሱብሃንአላህ መገለጫ ባህሪያቸው ጥፋት ሲያጠፉ ነዓም ምህረት እንዲለግስላቸው አይጠይቁም ከማንም من غير الله كالله سبحانه وتعالى ውጪ ካለ አካል ማንንም አይጠይቁም ማለት ነው إشارة إلى أنهم الناس لا يطلبون يما يطيقوا ما هناتون يملكتال المغفرة مهرة ما جنيت من غير الله كالله سبحانه وتعالى وجه مالتنا كالله سبحانه وتعالى وجه ما نم مهرة يملقس يلم عندم مالتهم عندم كالله سبحانه وتعالى وجه مهرة يلقسال يملك الله كإسلام تسفنترو يوتال كالله عز وجل وجه عندم ولا نبي محمد عليه الصلاة والسلام ولا عندم مرت يملقس آكال يلم يمروا الله سبحانه وتعالى بتشانو إيو الله بالقرآن يتكمتنو ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله كالله سبحانه وتعالى وجه هطيات يمر مانو ألا يلم سلذي إنني يجنة سواج መገለጫቸው ምንድነው ነዓም ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጭ ለጥፋት ለተለያዩ ኃጢአቶች ወንጀሎች ምህረት የሚለግስ የለም ብለው አላህን ብቻ የሚማጸናቸው ማለት ነው إلى أنهم لا يطلبون المغفرة من غير الله لأنه لا يغفر الذنوب ወንጀሎችን ይቅር የሚል የለም ኃጢአቶችን ይቅር ብሎ የሚሰርዝ የለምና ሲዋሁ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጭ ማለት ነው አንዳንድ ጠማማዎች ግን ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጭ ያለ አካል ይምራል ምህረት ይለግሳል ብለው የሚያምኑ ጠማማዎች እንዳሉ መዘንጋት የለብንም ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጭ ነዓም ያለ አካል ምህረት ይለግሳል ብለው የሚያምኑ ጠማማዎች እንዳሉ መርሳት የለብንም መገንዘብ አለብን ለምሳሌ የኢኽዋኖች መሪ የነበረው ሐሰን አልበና ሲገለገለው ከነበረው መካከል ብንመለከት هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى يميل قسم عندما قسم نعم بصافاتشو مصحفوቹ ላይ ይገኛል هذا الحبيب ولا ይሄው መውሉድ ላይ ይገለገሉት የነበረ ገጠም ማለት ነው ይሄው هذا الحبيب ولا هذا اسم الاشاره ነው ይሄ ወዳጃችን ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ማለት ነው ይሄው ወዳጃችን ይላል مع الاحباب ከصحابዎቹ ጋራ قد حاضر ይሄው እኛ ጋር ይገኛሉ መተዋል መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተመልከት ከቀብራቸው ወጥተው ማለት ነው ሷሃቦችም ከቀብራቸው ወጥተው እነሱ ቆሻሻ መውሊድ ዘንድ ቢድዓ ሆነው የሽርክ መናኸሪያ ሆነው መውሊድ ዘንድ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላምና ሷሃቦች እየመጡ ማለት ነው ሱብሃንአላህ ይሄው ሐቢብ አለ ሐቢብ ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከሷሃቦች ጋር قد حضر وسامح الكل ሁሉንም ይቅር ብለውታል አለ فيما قد مضى ያለፈውንም ወንጀል ሁሉ ወጀራ አሁንም እየተፈጸመ ያለን ወንጀል ሁሉ አዑዙ ቢላህ ይሄው ነው ኢኽዋኖች ጠማማዎች ናቸው ጠማማዎች የተውሂድ ጠላቶች ናቸው የሱና ጠላቶች ናቸው የሚሉት ዑለማዎች ወደው አይደለም ከመሪዎቻቸው ከሙአሲሶቻቸው ነዓም አቋም የወሰዱት ስለሆነ ነው ዑለማዎች ጠማማ ናቸው የሚሏቸው ማለት ነው ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እና ሷሃባዎች ይሄው መውሊድ መጥተዋል የተባለ መውሊድ ስንት ጉድ ሽርክ የሚሰራበት ስንት ጉድ ቢድዓ የሚሰራበት ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይገኛሉ ያላቸው ማለት ነው አላሁ ሙስተዓን ሲዋጉት የነበረ ሽርክ ውስጥ ሲዋጉት የነበረው ቢድዓ ውስጥ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይገኛሉ ያላቸው ነው ከዛም ደግሞ ተመልከት ወሰማሐል ኩል ሁሉም ለተገኘው ሰው ሁሉ
እዛ ሁዱር ላደረገው ሰው ሁሉ ይቅር ብለውታል ያለፈውንም ወንጀል ወደፊት የሚመጣውንም የሚከሰተውንም ወንጀል الله عز وجل دقن من يلنو ومن يغفر الذنوب إلا الله كالله سبحانه وتعالى وش هاتيات وانجل يممر ألا يلامنو زقنو يجنس وش مقلت أتشو كالله سبحانه وتعالى وش وانجل يممر عندم أكال ألا بلو أيامنو وانجل يممر الله عز وجل بتشانا للا ما نمل ملكن يوم عليه الصلاة والسلام إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت نالت بحدثاته وانجلن اميمر يلم أنتنجي وانجلن يقر يميل أندم ما كان يلم أنتنجي بلونه ملكن يوم عليه الصلاة والسلام بحدثاته سمط الوصف الخامس عذرا الوصف السادس سدسنيو ባህሪ ማለት ነው የጀነት ሰዎች ከሚገለጹባቸው ባህሪዎች መካከል ስድስተኛው ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولم يصروا نعم የማይዘወትሩ የሆኑ ናቸው ይላል የማይዘወትሩ የሆኑ ናቸው የጀነት ሰዎች على ما فعلوا በሰሩት ኃጢአት ላይ በሰሩት ወንጀል ላይ በሰሩት ኃጢአት ላይ የማይዘወትሩ ናቸው የጀነት ሰዎች ማለት وهم الناس يعلمون እያወቁት በሰሩት ወንጀል ላይ የማይዘወትሩ ናቸው የጀነት ሰዎች أي لم يستمروا የማይቀጥሉ የሆኑ على فعل الذنب ወንጀልን በመስራት ላይ የማይቀጥሉ የሆኑ وهم الناس يعلمون እያወቁ أنه ذنب ወንጀል መሆኑን እያወቁ በዛ ላይ استمرار የማያደርጉ የማይቀጥሉ የሆኑ ማለት ነው الله በጣም ከባድ ነው أي ولم يستمروا يما يكتلوا على فعل الذنب وانجل بمسرات لا يما يكتلوا وهم الناس يعلمون يوقوا أنه ذنب وانجل مهون يوقوا تمالتنا أرباك وانجل وانجل تو سبال توباك هلال بك أي كامت وعلا كولت كامت وعلا توبا درقال له هلال أراهتي تيباكشي إيه نقر يفكدم الله يمسكيم نقر نو كشراقا ميقاتنو إيه الله بس يشتروا يدلم تيباكش الله فري ለወንዶች ፈተና አትሁኝ ተይባክሽ ስትባል ወንጀል መሆኑን እያወቀች መረጃ ድረሷት ይያለ በዛው ላይ ትቀጥላለች ማለት ነው ይሄ የጀነት ሰዎች መገለጫ ባህሪ አይደለም ማለት ነው የጀነት ሰዎች ባህሪ መገለጫቸው አንዱ መገለጫቸው ምንድነው ወለም ይስሩ ነው ይላል አላህ የማይዘወትሩ ናቸው على ما فعلوا بسرت وانجل لا يمايزوتر ናቸው ያን ወንጀሉን ጧት ማታ በማተራመስ ላይ የማይቀጥሉ ማለት ነው وهم الناس يعلمون እያወቁ ወንጀል መሆኑን እያወቁ አይቀጥሉ ወንጀል መሆኑን ሳያውቁ نعم ብዙ ጊዜ ሊቆዩበት ይችላሉ ለምን ወንጀል መሆኑ አልደረሳቸውምና ማለት ነው መረጃ አልደረሳቸውም ዳዕዋ ያደረገላቸው የለም የመከራቸው የለም ያስታወሳቸው የለም ይሄ አይደለም መረጃ ደረሷቸው እያወቁ ይያለ በወንጀል ላይ የሚቀጥሉ አይደሉም የጀነት ሰዎች መገለጫቸው አንዱ ባህሪ ማለት ነው አንዱ ባህሪ ይሄ ነው አይና طيب اي لم يستمروا على فعل الذنب وهم يعلمون انه ذنب ويعلمون የሚያውቁናቸው عظمه من عصوه ያመጡት ይሆነን ጌታ ኃያልነት የሚረዱና የሚገነዘቡ ናቸው ይላል ويعلمون ያውቃሉም قرب مغفرته يا الله سبحانه وتعالى مهرته እጅግ በጣም ቅርብ መሆኑንም የሚረዱና የሚገነዘቡ የሆኑ ናቸው ከዛም بل يبادرون ይቻኮላሉ ይጣደፋሉ الى الاقلاع عنه ከወንጀል ራሳቸውን መንጭቀው ለማውጣት نعم ራሳቸውን ነፍሳቸውን اقلاع ለማድረግ ይጣደፋሉ اقلاع ብሎ ማለት ካለበት ወንጀል ላይ ራሱን መንጭቆ ማውጣት ማለት ነው ራሱን መንጭቆ ማውጣት ኢቅላዕ ይባላል የጀነት ሰዎች መገለጫቸው ባህሪ ይሄ ነው አንዱ نعم ሙባደራ ያደርጋሉ ወንጀል ሲሰሩ ወንጀል የሰሩት ያመጡት ማን ነው አላህ ኃያል የሆነው ጌታ ነው የሚለው ነገር ስለሚረዱ የአላህ መግፊራ ደግሞ ምህረቱ እጅግ በጣም ቅርብ መሆኑን ስለሚያውቁ يبادرون الى الاقلاع عنه ከወንጀል ራሳቸውን ያርቃሉ ራሳቸውን መንጭቀው ያወጣሉ ማለት ነው ወተውበቲ منه ከዛም ከወንጀሉ ተውባ በማድረግ ይጣደፋሉ ይቻኮላሉ فالإصرار على الذنوب فالإصرار يسمربت
مكتل على الذنوب بوانجل لاي مكتل مع هذا العلم إيوك مالته وانجل مهون إيوك بوانجل لاي مكتل يجعل الصغائر تقاقن يهونو وانجلوችን ያደርጋቸዋል ከባኢራ ታላላቅ ወንጀል ያደርጋቸዋል ተቃቅን የሆኑ ወንጀሎች ላይ ወንጀል መሆኑን እያወቀ ጣትማታ የሚያተራምስ በዛ በወንጀሉ ላይ የሚቀጥል የሆነ ሰው እነኚህ ተቃቅን የሆኑ ወንጀሎችን ወደ ታላላቅ ወንጀል ይቀይራቸዋል ታላላቅ የሆኑ ወንጀሎች ይሆናሉ ማለት ነው ሱብሃንአላህ ለምሳሌ ይመላጨት ወንዶች حرام ነው من كبائر الذنوب ነው እንደው ጥቃቅን ከሆኑ ወንጀሎች ነው من كبائر الذنوب ሳይሆን من الصغائر ነው ለሚሉ አጭበርባሪዎች ማለት ነው እሺ صغائر ነው ቢባል እንኳን طيب ሲሉ የሚላጭ ሰው ሶላትም እየሰገደ ወንጀለኛ ነው ተኝቶም ወንጀለኛ ነው ተኝቶም ወንጀለኛ ነው እየበላም ወንጀለኛ ነው እየሄደም ወንጀለኛ ነው ተቀምጦም ወንጀለኛ ነው ሱብሃንአላህ ሶላት እየሰገደ ራሱ ወንጀለኛ ነው ሶላት እየሰገደ ያለ ወንጀል ላይ ነው ለምን ጺሙን እየላጨ ነው ያለውና ማለት ነው ይሄ ምን ጊዜም ይሄን ነገር ሲያደርገው ይሄ ጥቃቅን ነው ተብሎ የሚባለው ምን ይሆናል ታላላቅ ከሆኑት ወንጀሎች ይመደባል ማለት ነው ታላላቅ ከሆኑ ወንጀሎች ይመደባል ሱብሃንአላህ ሲመላጨት እጅግ በጣም ከባድ ወንጀል ነው ከአይሁድ ጋር መመሳሰል ነው ከነሷራ ጋር መመሳሰል ነው የነብያቶች ሁሉ መለያ የሆነው 10 من الفطره 10 ነገሮች ሁሉም ነብያቶች የተስማሙባቸው ሁሉም ነብያቶች ተግባራዊ ያደርጓቸው የነበሩ ነጥቦች የተዘረዘሩ አሉ ከነዛ መካከል አንዱ ጺም ነው ሁሉም ነብያቶች ተግባራዊ ያደረጉት ነገር ያስጠላቸው የሆኑ ወጣቶች በወቅቱ ማለት ነው የአይሁድና የነሷራን نعم የነሱን ፈለግ እየተከተሉ ያሉ ወጣቶች አላህ ሊፈሩ ይገባቸዋል ወጣቶችም ትልቅ ሰዎችም ማለት ነው ወጣቶችም ትልቅ ሰዎችም አላህ ሊፈሩ ይገባቸዋል ጥቃቅን ከሆኑ ወንጀሎች ነው የሚባለው አንድ ሰው ኢስራር ካደረገ ተውባ ካላደረገ ተውባ ማድረጉ ጺሙን ማሳደጉ ነው ልብሱን ይገትት ከሆነ ልብሱን ማሳጠር ነው ተውባ ብሎ ማለት ሶላት የማይሰግድ ከሆነ ሶላት መስገድ ነው ተውባ ብሎ ማለት ከዛ ከሚሰራው ወንጀል ላይ ወንጀል ከሆነ ራሱን መንጭቆ ማውጣት ተግባራዊ አድርግ ተብሎ ከሆነ ተግባራዊ የማያደርግ ከሆነ ተውባው ምንድነው ወደ ተግባር መግባት طيب ጥቃቅናቸው ተብሎ የሚታሰቡ ወንጀሎች አንድ ሰው በዛው ላይ የሚቀጥል ኢስራር የሚያደርግ ከሆነ ታላላቅ ወንጀሎች ይሆናሉ ይሄን ወቅ እየሸወርክ ያለው እየተጫወትክ ያለው እየቀለልክ ያለው በራስ ላይና በራስሽ ላይ መሆኑን እወቁ ነው ሴቶችም በራሳችሁ ላይ ነው ወንዶችም በራሳችሁ ላይ ነው እየቀለዳችሁ ያላችሁት ማለት ነው فالاصرار على الذنوب مع هذا العلم يجعل الصغائر አንድ ሴት نعم ሰውነቷ ላይ ያለን ጌጥ ማሳየት የለባትም አይፈቀድም حرام ነው ሰውነት ላይ ያለን ጌጥ እጅ ላይ ያለን ቀለበት نعم ጆሮ ላይ ያለን ጉትቻ ሊሆን ይችላል በከንፈር ላይ ተለያዩ አይን ላይ ያሉን ውበቶችን ማሳየት حرام ነው ይሄ በጃሂልያ ጊዜ የነበሩ ሴቶች ያደርጉት የነበረ ነው ይሄንን እንደው እንደ ጠማማዎች እንደሚሉት ማለት ነው ጥቃቅን የሆኑ ወንጀሎች ናቸው ቢባል እንኳን ጌጣን ማሳየት አስለን ምን ከባይር ذنوب ነው ከተላላቅ ወንጀሎች ነው ነገር ግን ጥቃቅን ነው ቢባል እንኳን ጧት ማታ ይሄን ነገር ስታደርገው አው ታላላቅ ወንጀሎች ነው እየፈጸመች ያለችው ማለት ነው ታላላቅ ከሆኑ ወንጀሎች ይመደባል እጇ ላይ ያለ ወርቅ نعم ጧት ማታ ከፍታ የምትሄድ ከሆነ ፊቷ ላይ ያለን ውበት የምታሳይ ከሆነ ፊቷን የምታሳይ ከሆነ በዳፋን የምታሳይ ከሆነ نعم ይሄ الإصرار يرنو على الذنوب بوانجل لا يمكتل مع هذا العلم وانجل مهنون إياوك يجعل الصغائر تقاقن هون وانجلوتين يادرقاتشوان كبائر تالالاك وانجل يادرقاتشوان تالالاك وانجل دقمو تككل النو يالا مهرة الله سبحانه وتعالى يالا توبة الله يقبله تالالاك وانجلوت توبة يقد ياسفلقاتشوان تككل النو مرة جاهن تالالاك وانجلوت توبة ياسفلقاتشوان توبة ደግሞ ከዛ ወንጀል ራስን መንጭቀህ ማውጣት ብቻ ነው ባንደበት ብቻ አስተግፍሩላህ አይደለም ላ ያን ወንጀሉን መተው አለብህ መስተካከል መቻል አለብህ ነው የጀነት ሰዎች ባህሪያቸው ይሄ ነው በሰሩት ወንጀል ላይ አይዘወትሩም ወንጀል መሆኑን እያወቁ አይዘወትሩም ወዳውኑ ራሳቸውን መንጭቀው ያወጣሉ ነው نعم
ويتدرج بالفاعل إلى أمور خطيرة صعبة إلى الشيخ بترناش تكاكن بون وانجلو شلاي وانجل مهوناتون إياوكا مكتل وده كبائر يكيراتشوال تلالاك وانجل يهونالو كالو بوالا ويتدرج بالفاعل أنني تكاكن يهون وانجلوشن يبي فتماتشو يهونسو كس بكس إيادك يهدان إلى أمور ودتلايو نقروش مال قدايوش خطيرة تلك أدقا يزل ودهو نقروشنا صعبة جوتان فتانينا أشجاري ودهو نقروش كس بكس يامرا وال تكاكن وانجلوشن مدافر سو نعم إيه مدافرو سيدافر من جزيم سيقلقلاتشو ودتلالاك وانجلي كيرانلو كزام ويتدرج بالفاعل كس بكس يوسدوا المالتنو تننشون وانجلوشن የሚፈጽም የሆነውን አካል ኢላ ኡሙሪን ወደ ተለያዩ ነገሮች ማለት ነው ኸጢረትን አደጋ ያዘሩና ሱዕበትን እጅግ በጣም ፈታኝና አስቸጋሪ ወደ ሆኑ ነጥቦች ያመራዋል ማለት ነው ስለዚህ ጥንቃቄ ልናደርግ የግድ ነው ማለት ነው ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ራሳችን በራሳችን ላይ እየቀለርን ያለ ነው ማለት ነው እነኚህ 6 ወስፎች የጀነት ሰዎች የሚገለጽባቸው የሆኑ ባህሪዎች ናቸው ተጨማሪ ባህሪያቸውን ደግሞ እንመልከት ማለት በቀጣዩ የቁርአን አንቀጽ وقال تعالى በቀጣዩ የቁርአን አንቀጽ አላህ عز وجل እንዲህ ይላል قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قد أفلح المؤمنون አማኞች በእርግጥም ስኬታማ ሆኑ ይላል قد أفلح በእርግጥም ስኬታማ ሆኑ المؤمنون አማኞች በእርግጥም ስኬታማዎች ሆኑ ይላል الذين እነዚያ አማኞች ስኬታማ የሚሆኑት هم الناس في صلاتهم خاشعون الله في سيقوموا سبحان الله نعم صلاة سيسجدوا الله سبحانه وتعالى يميفروا يهونوا تلا الذين النزيا مؤمنوش نعم سكتا ما هونوا هم الناس في صلاتهم بميسجدوا جزي صلاة بميسجدوا جزي خاشعون سبحان الله كالله سبحانه وتعالى في قربوا مالتنا ውስጣቸው በፍርሃት የተሞላ ሆኖ ከየትኛውም ዓለማዊ ሐሳብ ራሳቸውን አርቀው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚፈሩ ናቸው አላህ የጀነት ሰዎች መገለጫ ማለት ነው የጀነት ሰዎች መገለጫ ባህሪያቸው አንዱ ባህሪ ሶላት በሚሰግዱ ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይፈራሉ ማለት ነው ኹሹዕ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ወደፊት እናያለን ማብራሪያው ላይ ማለት ነው ተጨማሪ ወለዲነ እነዚያ ናቸው እነዛ አማኞች ስኬታማ ሆኑ هم እነርሱ عن اللغو ውድቅ ከሆነ ንግግር ሙዕሪዱን የራቁና የሸሹ ናቸው عن اللغو ውድቅ ከሆነ ንግግርና ተግባር ሙዕሪዱን ራሳቸውን ያራቁ ናቸው ውድቅ ከሆነ ነገር የራቁ የሆኑ አማኞች ስኬታማዎች ሆኑ የጀነት ሰዎች ባህሪን ነውና ማለት ነው ለኝ በአጠቃላይ መጨረሻ ላይ አላህ ምንድነው የሚለው ኡላኢከ ሁም الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ስለሚል እነኚህን ባህሪዎችን የሚያሟሉ የጀነት ሰዎች ናቸው ነው እነኚህን ባህሪዎች የሚያሟሉ የጀነት ሰዎች ናቸው ነው والذين እነዚያ هم الناس عن اللغو ውድቅ ከሆነ ንግግርና ተግባር ሙዕሪዱን የራቁ የሆኑ ናቸው والذين እነዚያ አሁንም አማኞች ስኬታማዎች ናቸው والذين እነዚያ هم الناس للزكاة زكاة فاعلون نعم ሳይገደዱ ሳያጓድሉ ደስተኛ ሆነው ሸሪዓ ግዴታ ያደረገባቸው መሆኑን አምነው ዘካ የሚሰጡ የሆኑ ናቸዋል والذين እነዚያ هم الناس للزكاة زكاة فاعلون ሳያጓድሉ የሚሰጡ የሆኑ والذين እነዚያ هم الناس لفروجهم ብልቶቻቸውን حافظون የሚጠብቁ የሆኑ ናቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በፈቀደላቸው ካልሆነ በስተቀር ብልቶቻቸውን የሚጠብቁ የሆኑ ናቸው ለዝሙት የማይንበረከኩ የሆኑ ወንዶችም ሴቶችም ማለት ነው ብልቶቻቸውን የሚጠብቁ የሆኑ አማኞች ስኬታማዎች ሆኑ ጀነት ተረጋገጠችላቸው ማለት ነው إلا على أزواجهم ከሚስቶቻቸው ጋር ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው ከሚስቶቻቸው ጋር ካልሆነ በስተቀር ከሚስቶቻቸው ጋር ስሜቶቻቸውን ማርካት ይችላሉና ማለት ነው إلا على أزواجهم ከሚስቶቻቸው ጋር ካልሆነ በስተቀር أو ما ملكت ወይም أو ما ملكت أيمانهم በስሮቻቸው ካሉ የሴት አገልጋይ ባሪያዎቻቸው ጋር ማለት ነው
በስሮቻቸው የሚገኙ ሴት አገልጋይ ባሪያዎች አሉ ከነዛ ጋር ስሜታቸውን ቢያረኩ فإنهم النفس ማለት ነው غير ملومين ተወቃሾች አይሆኑም ከነርሱ ጋር نعم ህጋዊ የሆነ ወሲብ በመፈጸማቸው ከሚስቶቻቸው ጋራ እንዲሁም ደግሞ በስራቸው ካሉ ከሴት ባሪያዎቻቸው ጋራ ግንኙነት ቢፈጽሙ በዚህ غير ملومين ተወቃሾች አይሆኑም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ ስኬታማ የሆኑ አማኞች ለጀነት የታጩ የሆኑ አማኞች ብሎ ማለት የጀነት ሰዎች የተላበሱ የሆኑ ባህሪዎችን የተላበሱ ብሎ ማለት ብልቶቻቸውን የሚጠብቁ ከሚስቶቻቸው ጋር ካልሆነ በስተቀር እንዲሁም ደግሞ በስሮቻቸው ያሉ ሴት ባሪያዎች አገልጋዮች ማለት ነው እንደሚታወቀው በጂሃድ የሚማረኩ የሆኑ ሴቶች ዳም ምርኮ ላይ ሊደርሳቸው ይችላል ወይም ደግሞ ከገበያ ሊገዟቸው ይችላል በውርስ መልክም ሊያገኟቸው ይችላሉ አለኩል ሐል ሴት ባሪያ በጂሃድ ብቻ ነው የሚረጋገጠውና በጂሃድ መልክ ነዓም ከበስሮቻቸው ያሉ አገልጋይ ሴት ባሪያዎች አሉ እነዛ ጋር ግንኙነት ማድረግ ይችላሉና አለቃዎች ማለት ነው 100 ሴት ባሪያ ካለው 100 ሴት ባሪያው ጋር ግንኙነት ማድረግ ይችላል ከአራት በላይ መጨመር የለበትም የተባለው አንድ ወንድ ጨዋ የሆኑ ሴቶችን ብቻ ነው ሚስቶች የሚባሉት ጨዋ የሆኑት ናቸውና ማለት ነው እነኚህ ባሪያዎች ሚስቶች አይባሉም ወልይ ያስፈልጋቸው ሸሂድ ያስፈልጋቸው የመህራ ያስፈልጋቸው ምንም ነገር የለም እንደፈለገ ማድረግ ይችላል ማለት ነው አለቃ የሆነ ሰው ማለት ነው فإنهم ይሄን የሚያደርጉ የሆኑት ማለት ነው غير ملومين نعم ተወቃሾች አይደሉም ነው ይሄን የሚያደርጉ ወገኖች ተወቃሾች አይደሉም ነው فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فمن ابتغى يكجلنا ياسب وراء ذلك نعم ለወሲብ ስሜቱ ማለት ነው ከዚህ ውጭ ያለ ሌላ መንገድ የተገለገለ የሆነ ማለት ነው ወሲብ ስሜቱን ለማርካት ወሲብ ለመፈጸም ስሜቱን ለማርካት ከዚህ ውጭ ያለ ሌላ መንገድ የተገለገለ የሆነ ማለት ነው ይስተመርበት ባለንበት ወቅት ጠማማ የሆኑ ሰዎች ሱብሃንአላህ ስሜቶቻቸውን በተለያዩ ነገሮች የሚያረኩ ሰዎች አሉና ማለት ነው በተለያየ መንገድ ስሜታቸውን የሚያረኩ ጠማማ ሰዎች አሉና ተመልከት ይሄን ዛቻ ማለት ነው فمن ابتغى ነገር ግን የከጀለና ያሰበ وراء ذلك ከዚህ ውጭ ያለ ሌላን መንገድ መገልገል የፈለገ ስሜቱን ለማርካት فأولئك እነርሱ هم العادون ወሰን አላፊዎች ናቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወሰን ያለፉ ሰዎች ናቸው نعم ስሜትን ማርካት ያለበት በባለቤት ላይ ብቻ ተጨማሪ ሴት ባሪያ ካለ በወቅታችን ሴት ባሪያ የለም ካለ ግን በሴት ባሪያ ላይ ማለት ከዛ ውጭ ያለ አማራጭ ጾም መጾም ብቻ ነው ይሄ ካልተሟላለህ ጾም ጾሙ ብለው ነው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያዘዙት የማግባት አቅም ያለው ሰው ወደ ትዳር ዓለም ይግባን ያሉት መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አቅም የሌለው ሰው ደግሞ ማግባት ያልቻለ ጾም ይጾም ነው ያሉት መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጾም ወንዶችም ሴቶችም ጾም ጾሙ ነው የተባለው ስሜትን ይሰብራል ስሜትን ይቆጣጠራል ስሜት እንዲደክም ያደርጋል ጾምና ማለት ነው ጾም نعم በማንኛውም ወቅት ጾም በማንኛውም ወቅት በተከታታይ ጾም ስሜት እንዲቀንስልህ نعم ሴትም ወንድም ማለት ነው ከዚህ ውጭ ባለ ስሜቱን ማርካት የፈለገ ሌላን መንገድ የሚሻሰው فأولئك هم العادون وسن آلافيዎች ናቸው ይላል አላህ ወሰን አላፊዎችን ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይቀጣቸዋል ማለት ነው ከባድ ነው ሙጅሪሞች አይሁዶችና ነሷራዎች ለኢስላም ጠላት የሆኑ ሰዎች የተለያዩ ነገር በየወቅቱ እየረጩ እንዳያበላሹ ተጠንቀቅ ነው والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون እነኛ አማኞች ስኬታማ የሆኑ አማኞች የሚባሉት والذين እነዚያ ናቸው هم እነሱ لأماناتهم አደራዎቻቸውን وعهدهم ቃል ኪዳኖቻቸውንም راعون ጠባቂ የሆኑ ናቸው አደራዎቻቸውንና እንዲሁም አህድ ቃል ኪዳኖቻቸውን راعون ጠባቂ የሆኑት ናቸው ስኬታማ የሆኑ አማኞች የሚባሉት አደራ ካለብህ አደራህን ጠብቅ ቃል ኪዳን ከገባህ ቃል ኪዳን ጠብቅ ስኬታማ ከሆኑት አማኞች መቀላቀል የምትፈልግ ከሆነ ማለት ነው والذين እነዚያ
هم النرسو على صلواتهم سجدتوቻቸውን ሶላቶቻቸውን يحافظون ወቅታቸውን ጠብቀው የሚሰግዱ የሆኑ ወቅታቸውን ጠብቀው የሚሰግዱ ዙሩን ሰግደው ከሆነ አሱር እስከሚመጣ ድረስ ውስጣቸው የሚረበሽ ውስጣቸው የሚናፍቅ አሱርን ሰግደው መግሪብ እስከሚደርስ ውስጣቸው ለሶላት የሚናፍቅ ወቅት ጊዜው ማሳለፍ ሳይሆን ጊዜውን ጠብቀው የሚሰግዱ ይሆናል والذين هم على صلواتهم يحافظون ስግደቶቻቸውን ወቅታቸውን ጠብቀው የሚሰግዱ የሆኑ አማኞች ስኬታማዎች ናቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኡላኢከ እነኚህ አለ እስካሁን የተዘረዘሩትን ባህሪ የተለበሱ የሆኑት ሁሙል ዋሪሱን ወራሾቹ እነርሱ ብቻ ናቸው ወራሾቹ እነርሱ ብቻ ናቸው አለ ምንድነው የሚወርሱት الذين እነዚያ يرثون الفردوس جنة الفردوس የሚወርሱት እነርሱ ብቻ ናቸው አለ الذين يرثون الفردوس فردوس የሚባለው ጀነት ላይ ትልቅ ደረጃ ያለው ቦታ ከፊርደውስ በላይ ያለው የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አርሽ ነው ከአርሽ ስር የሚገኘው ነው ዓለም ማለት ነው ፊርደውስ ብሎ ማለት ይሄን አሁን የተዘረዘሩ የሆኑ ባህሪዎችን የተለበሱ የሆኑ ጀግና አማኞች እነሱ يرثون الفردوس فردوسን የሚወርሱት ናቸው هم الناس فيها بجنة الفردوس وسط خالدون زل ألم ناري وشناتشو زنت ألم ينورالو إلى الله سبحانه وتعالى فهذه الآيات أنني سورة المؤمن لي كان دسكاسر أنكز لا يميقينيوت أنني أنكزوش الكريمة يتكبروا يهونوا أنكزوش جماعات أكفوا يزوال عدة أوصاف بركاتا بحري وشن أكفوا يزوال بركاتا بحري وشن أكفوا يزوال من أوصاف أهل الجنة የጀነት ሰዎች የሚገለጹባቸው ከሆኑ ባህሪዎች መካከል በርካታ ባህሪዎችን አቅፈው ይዘዋል እንግዲህ እንመልከት የጀነት ሰዎች ከጀነት ሰዎች መሆን የምትፈልግ ከሆነ ዱንያ ላይ ያለህ ማለት ነው እነኚህን ምን ነገሩ ባህሪዎችን ተላበሳቸው ተግባራዊ አድርጋቸውም የተባለ ከሆነ ተግባራዊ አድርጋቸው ሳትሰላች በደስታ نعم እራቅም ከሆነ እራቃቸው ነው الوصف الأول يمجمروا بهري المؤمنون آمانيوش يميلوا مالك قد أفلح المؤمنون آمانيوش بأرقتم سكيتا ما هونو ها آمانيوش ناتشو يجنسوش مجمرا مالتنو آمين هنا اللبه مالتنو الذين النزيا آمنوا بالله فالله سبحانه وتعالى يأمنوا الله سبحانه وتعالى بتملاكنة بتشنيانو بجيتنة بتشنيانو በስሞቹም በባህሪያቶቹም ብቻኛ ወደር የለሽ አቻ የለሽ ጌታ ነው ብለው አምልኮትን ለአላህ ብቻ የገደቡ ለአላህ አቻ የማያደርጉ አላህን በስሞቹና በባህሪያቶቹ ከፍጡራን ጋር የማያመሳስሉ በቁርአንና በሐዲስ የተረጋገጡ የሆኑ የአላህን ስሞች አጥብቀው የሚሄዱ በአላህ ያመኑ ይባለው ይህን ሁሉ ሲያካትት وبكل ما يجب الإيمان به ሊያምኑበት ግዴታ በተደረገባቸው ነገሮች ላይ የሚያምኑ ማለት وبكل الذين آمنوا بالله الذين آمنوا بكل ማለት ነው بكل ما يجب الإيمان به ሊያምኑበት ግዴታ የተጣለባቸው በሆነ ነገር ላይ በአጠቃላይ የሚያምኑ ማለት ነው من ملائكة الله በመላእክቶች ያምኑ ዘንድ ግዴታ ተደርጎባቸዋል በመላእክቶች ያምናሉ መላእክቶች ከኛ ጋር አሉ የምንናገረው ነገር እየጻፉ ነው የምንሰራውን ስራ እየጻፉ ነው ሱብሃንአላህ የቂያማ ቀን ይመሰክሩብናል نعم መላእክቶች ከኛ ጋር አሉ ስራ ይሰራሉ ይሄንን ያመነ ወኩቱብህ አላህ መጽሐፎችን በመልእክተኞች ላይ እንዳወረደ نعم ያመነ ወሩሱሊህ አላህ ምድርገጽ ላይ በርካታ መልእክተኞችን ልኳል ብሎ ያመነ ወለውም الآخر በመጨረሻው ዓለም መኖር ያመነ ይቺ ዓለም ጊዜያዊ ነች ትንኮታኮታለች ትረግፋለች ዘላለማዊ ቀጣይነት ያለው ዓለም ወደፊት ይመጣልና በመጨረሻው ዓለም መኖር ያመነ والقدر الله ለነገሮች ሁሉ ውሳኔ አድርጓል ብሎ ያመነ خيره መልካምም ይሁን ወሸርህ መጥፎ ማለት ነው መልካምና መጥፎ የሚባለው ከኛ አንፃር እንጂ ከፍጡራን አንፃር እንጂ አላህ ጋር ሁሉም ነገር خير ነው ለምን ሁሉም ነገር ከሕክማ ጋር ያስተሳሰረው ስለሆነ ማለት ነው بذلك آمنوا بذلك بذي يأمنوا إيمانا مامنا
يستلزم القبول مقبلا نعم የሚያስገድድ የሆነ ማለት ነው መቀበልን የሚጠይቅ በሆነ መልክ እንዲቀበሉ እጅ እንዲሰጡ የሚያደርግ በሆነ መልክ ያመኑ ማለት ነው አመኑ بذلك አሁን በተዘረዘረው ሁሉ ያመኑ ኢማንን ማመንን يستلزم القبول ማለት መቀበልን የሚጠይቅና የሚያስገድድ የሆነ ኢማን ሲያምኑበት እጅ እንዲሰጡ የሚያደርጋቸው ማለት ነው አሊያ በትክክል ካላመኑ እጅ አይሰጡን ማለት ነው والإذعان መገዛትን ናም የሚጠይቅ የሆነ እንዲገዙ ያደርጋቸዋል ዝቅ እንዲሉ እንዲንበረከኩ የሚያደርግ መልእክቱን ተግባራዊ ለማድረግ ማለት ነው والانقياد ናም በፍቃደኝነት እንዲጎተቱም የሚያደርግ የሆነን ኢማን ያመኑ بالقول ንግርን በተመለከተ والعمل ተግባርን በተመለከተ ማለት ነው ይሄን ሁሉ ያሟሉ ናቸው ትክክለኛ አማኞች ስኬታማዎች ናቸው ተብሎ እየተነገረላቸው ያለው ማለት ነው እየተነገረላቸው ያለው ይሄ ነው نعم መቀበል አለብህ ኢማንህ እንድትቀበል መልእክቱን በደስታ እንድትቀበለው ሲያደርግ ነው ትክክለኛ አማኝ ነህ የምትባለው አንዳንድ ሰው ከስሜቱ ጋር የሚጣጣምና የሚገጥም ሆኖ ሲያገኘው ሸሪዓ ያዘው ነገር ተግባራዊ ያደርጋል አይዋ ከስሜቱ ጋር የሚጋጭ ከሆነ ደግሞ እርግፍ አድርጎ ይተዋል ማለት ነው በጀርባው አስቀንጥሮ ይጥለዋል ማለት ነው لا ይሄ አይደለም የተፈለገው እዚህ ቦታ ላይ ማለት ነው يعني الذين آمنوا بذلك إيمانا يستلزم القبول مقبلا يميتأيك هنا والإذعان مجزات يميتأيك هنا والإنقياد بفقادنيነት مقوتة بالقول بنجرم والعمل بتكبار مالتهم إيه سوانو الوصف الثاني ሁለተኛው መገለጫ ባህሪያቸው الذين هم في صلاتهم خاشعون እነዚያ ይላል هم الناس في صلاتهم በስግደታቸው በሶላታቸው ውስጥ خاشعون الله سبحانه وتعالى የሚፈሩ የሆኑ አላህን ሶላት እየሰገዱ ኮን ተመልከት ሶላት እየሰገዱ እያለ ሶላት ውስጥ خشوع ያላቸው የሆኑ طيب حاضرة قلوبهم ልቦቻቸውን በቅርበት የሚቆጣጠሩ የሆኑ ማለት ነው ልባቸው ቅርብ ነው ያለው እነሱ ጋር የትም ቦታ ላይ ዓለም ላይ የሚሽከረከር አይደለም ሶላት ውስጥ ገብቶ ተለያየ ቦታ ላይ የሚዘምት የሆነ ልብ አለ ይሄ አይደለም ይሄ خشوع የለውም ይሄ ሰጋጅ خشوع የለውም ማለት ነው ሱብሃንአላህ ሶላት በሚሰግዱ ወቅት نعم ልቦናዎቻቸው በቅርብ የሚገኙ የሆኑ ማለት ነው ምክንያቱም ሰጋጅ ሰው الله سبحانه وتعالى فيت ነው ቆሞ ያለው ማለት ነው الله عز وجل فيت የቆመ ሰው ደግሞ نعم ከዱንያ ውጣ ውረድ ራሱን መለየት መቻል አለበት ማለት ነው የሚቀራውን ቁርአን እያስተዋለ ትርጉሙ ምንድነው እያለ نعم ተስቢህም ሲያደርግ الله سبحانه وتعالى እያስተዋለ መሆን አለበት እንጂ ልቡን እንደፈለገ የትም ቦታ ልክ አድርጎ የሚሰግድ ሰው خشوع አለው ማለት አይቻልም እንደሃለው አካል خشوع የለውም ነው እንደሃለው አካል خشوع የለው حاضرة قلوبهم ልቦናዎቻቸው በቅርብ ያሉ የሆኑ ሳኪነቱን የተረጋጉ የሆኑ ጀዋሪሁም የሰውነታቸው ክፍል የተረጋጉ የሆኑ ማለት ነው የሰውነታቸው ክፍል የተረጋጋ ነው ማለት ነው አይናም እጃቸው نعم ደረታቸው ላይ በማድረግ እጆቻቸውን ደረታቸው ላይ በማድረግ نعم ራሳቸውን ጎንበስ በማድረግ ስጁድ የሚያደርጉበትን ቦታ በመመልከት نعم ሰውነታቸው በተረጋጋ ሁኔታ የሚሰግዱ ማለት ነው خشوع ማለት ይሄ ነው يستحضرون انهم قائمون في صلاتهم بين يدي الله عز وجل يستحضرون ማለት የሚያስታውሱና የሚያገናዝቡ የሆኑ انهم الناس قائمون يقوموناቸውን في صلاتهم صلاتቸው ውስጥ ማለት ነው بين يدي الله عز وجل الله سبحانه وتعالى ፊት የቆሙናቸውን የሚያገናዝቡ የሆኑ ማለት ነው الله ፊት የቆሙ መሆናቸውን የሚያገናዝቡ ሁዱር ያደርጋሉ ማንንም ፊት አይደለም የቆምነው አላህ እኮ ፊት ነው የቆምነው ብለው ይሄንን የሚያገናዝቡ የሆኑ ማለት ነው يخاطبونه አላህን የሚያናገሩ ሲሆኑ بكلامه ይው አላህን እያናገሩት ነው ማለት ነው አላህን እያናገሩ ሙኻጠባ ከአላህ ጋር መሆኑን استحضار የሚያደርጉ የሆኑ ልባቸው ላይ ይሄን ነገር ይቆጣጠሩታል ማለት ልባቸው አይዘነጋም ልባቸው ሌላ ዓለም ላይ አይሄድም ማለት ነው يخاطبون الله بكلامه ይው አላህን ቀጥታ እያናገሩት መሆኑን የሚያገናዝቡ የሆኑ ማለት ነው ويتقربون اليه ወደ አላህ የሚቀራረቡ መሆናቸውን نعم የሚያስታውሱ የሆኑ بذكره አላህን እያስታወሱና እየዘከሩት ማለት ነው
ወልጀኡነ ኢለይሂ ወደ አላህ የሚጠጉ የሆኑ ቢዱዓኢሂ አላህን በመማጸን ማለት ነው ሶላታቸው ላይ ያሉ አላህን በመማጸን ወደ አላህ የሚጠጉ የሆኑ فهم الناس خاشعون يفروناتቸው بظواهرهم ውጫዊ በሆነው ሰውነታቸው ክፍልም ውጫዊ በሆነው ሰውነታቸው ክፍልም وبواطنهم ውስጣዊ በሆነው ሰውነታቸው ክፍልም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የጠበቁ የሆናቸው ማነው አዎ ውጫዊ በሆነው ሰውነታቸው ክፍልም ውስጣዊ በሆነው ሰውነታቸው ክፍልም የሚፈሩ የሆኑት እነኚህ ናቸው ነው እነኚህ ሶላታቸው ውስጥ ነዓም ኹሹዕ ያላቸው የሆኑት የጀነት ሰዎች ከሚገለጹባቸው ባህሪዎች አንዱ ይሄ ነው ማለት ነው አንዱ ይሄ ነው ሱብሃንአላህ አንዳንዱ ሰው በእንግሊዝ ያለቀ ኢማሙ ምን ነገር ቀራ ቢሉት እንኳን ራሱ ማገናዘብ የማይችል ሰው አለ ሱብሃንአላህ ልቡ የትም ቦታ ላይ የሚሽከረከር ብቻ ሩኩ ሲያደርጉ አብሮ ሩኩ ያደርጋል ሱጁዱን ሲያደርጉ ሱጁድ ያደርጋል ሲነሱ ይነሳል ሲያሰላምቱ ያሰላምታል ማለት ልቡ ግን የለም ማለት የጀነት ሰዎች ግን መገለጫ ሙእሚኖች ስኬታማ የሆኑት ሙእሚኖች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስኬታማዎች እንደሆኑ የገለጸላቸው የሆኑ አማኞች ሶላታቸውን በሚሰግዱ ጊዜ ኹሹዕ ያላቸው ናቸው በኹሹዕ ይሰግዳሉ አትሸወጂ ሶላት ቀላል ነገር አይደለም ልባችን ውስጥ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነዓም ማስተዋት መቻል አለብን ማለት ነው ሰውነታችን መረጋጋት አለበት ማለት ነው ግራቀኝ እየተደናበልክ ነዓም ጸጉሩ ግማሹ ጸጉሩ ጋር እንትን ጸጉሩን ነዓም በእጁ እንትን የሚል ብዙ ነገር ሊሰሩ ይችላሉ ሰዎች ላ አይደለም ሰውነቱ ሁሉ የሰውነት ክፍል ሙሉ መረጋጋት አለበት ልብህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፊት እንደቆምክ አስተውሎ አገናዝቦ አላህን ነው አሁን ያናገርኩት ያለሁት ቁርአን ሲቀራ አላህን ነው ያናገርክ ያለው سبحان ربي العظيم ستل سبحان ربي الأعلى ستل الله انه ينقرك ያለው ዱዓ ስታደርግ አላህ ነው እየተማጸንክ ያለው ይሄን ሁሉ በማስተዋስ ሶላት ላይ ኹሹዕ የሚያደርጉት ናቸው ስኬታማ የሆኑ አማኞች የጀነት ሰዎች መሆናቸውን አንዱ የሚገልጸው ይሄ ነው ማለት ነው الوصف الثالث ሶስተኛው መገለጫ ባህሪያቸው والذين እነዚያ ናቸው هم الناس عن اللغو معرضون الى الله سبحانه وتعالى ከለጉ ነገር ለጉ ማለት ውድቅ ከሆነ ንግግርና ተግባር ማለት ነው ውድቅ ከሆነ ለዱንያ ለአኺራ የማይጠቅም ውድቅ የሆነ ከሆነ ንግግርና ተግባር ሙዕሪዱን የራቁ የሆኑ ናቸው ወለጉ ማለት ውድቅ ማለት كل ما لا فائدة فيه ምንም ፋኢዳ የሌለው ነገር ባጠቃላይ ፋኢዳ የሌለው ነገር ባጠቃላይ ولا خير መልካም ነገር ያላዘለ ሁሉ من قول ንግግርም ይሁን او فعل ተግባርም ይሁን ንግግርም ይሁን ምንም አይነት ፋኢዳና ኸይር ነገር የሌለው ከሆነ ይሄ ውድቅ ይባላል ለጉ ይባላል የጀነት ሰዎች ከዚህ ይሄን ተግባራዊ ከማድረግ የታቀቡና የራቁ ናቸው ማለት ነው አላሁ አክበር ፋኢዳ የሌለው ነገር ኸይር ነገር የሌለው ንግግርም ይሁን ተግባርም ይሁን ከዚህ የራቁ ናቸው የጀነቶች መገለጫ ባህሪ ይሄ ነው ማለት ነው እነኚህን ባህሪዎች ተላበሳቸው ከጀነት ሰዎች መሆን የምትፈልግ ከሆነ ማለት ነው فهم الناس معرضون نعم ይርቃሉ عنه ከንደሃለው ፋኢዳ ከሌለው ነገር ማለት ነው لقوة عزيمتهم ቁርጠኝነታቸው እጅግ በጣም ጠንካራ ስለሆነ ማለት ነው ቁርጠኞች ናቸው ቁርጠኝነታቸው ዓዚማቸው ሞራላቸው ጠንካራ ስለሆነ በእንደሃለ ነገር የሚበገሩ አይደሉም ማለት ነው ፋኢዳ በሌለው ነገር ኸይር ነገር በሌለው ነገር ላይ ንግግርም ይሁን ተግባር نعم እዝውስ የሚዘፈቁ አይደሉም ማለት ነው ለምን لقوة عزيمتهم ቁርጠኝነታቸው ጠንካራ ስለሆነ وشدة حزمهم ጽናታቸውም ብርቱ ስለሆነ ማለት ነው ጽናታቸው نعم ብርቱ ስለሆነ ማለት ነው لا يمضون أوقاتهم الثمينة ውድ የሆነችውን ጊዜያቸውን አያሳልፏትም አላሁ አክበር لا يمضون አያሳልፏትም أوقاتهم ጊዜያቸውን الثمينة ውድ የሆነችውን ጊዜያቸውን አያሳልፏትም إلا فيما فيه فائدة فائدة ባለው ነገር እንጂ ኸይር ነገር ያዘለ በሆነ ነገር እንጂ ውድ የሆነችውን ጊዜያቸውን አያሳልፏትም አላሁ አክበር የሰው ልጅ እጅግ በጣም ውድ የሆነ ነገር የተሰጠው ጊዜው ነው ጊዜ ማለት እድሜህ ነው ጊዜ ማለት እድሜህ ነው ሰኞ ቀን እድሜያችን ነው ማክሰኞ ሮብ ሐሙስ ጁሙዓ ቅዳሜ እሁድ የኛ እድሜያችን ነው
ለምን ጊዜያችን እድሜያችን የተሰጠን ጊዜያችን እየቀነሰ ነው የሚሄደው ማለት ነው ይሄን ውድ የሆነውን ጊዜያቸውን ነዓም ዝም ብሎ ሰበህለላ እንቶ ፈንቶ የማይጠቅም በሆነ ነገር አያሳልፉትም ሱብሃንአላህ فكما حافظوا እንደጠበቁ ሁሉ ሶላታቸውን እንደጠበቁ ሁሉ بالخشوع በخشوع ሶላታቸውን እንደጠበቁ ሁሉ حافظوا ይጠብቃሉ አውቃተውን ጊዜዎቻቸውን ይጠብቃሉ አን الضياع ዝም ብለው ከማጥፋት ማለት ዝም ብለው አያጠፉም ማለት ዝም ብለው የሚያጠፉ አይደሉም የጀነት ሰዎች አላህ በምንም ፋይዳ በሌለው ነገር ጊዜያቸውን የሚያባክኑ ሰዎች ما أكثرهم لا كثرهم الله አያብዛቸውና ምን አበዛቸው ምንም አይነት በማይጠቅም ነገር ጊዜያቸውን የሚያሳልፉ የሆኑ ሰዎች ማለት ነው ሴቶችም ወንዶችም ማለት ነው የጀነት ሰዎች ግን ነዓም ትክክለኛ አማኞች ስኬታማ የሆኑ አማኞች ምንም በማይጠቅም ነገር ጊዜያቸውን አያሳልፉም ነው ጊዜያቸውን አያሳልፉ ለምን والذين هم عن اللغو معرضون እየተባለ ነው ያለው ማለት ነው ከለጉ ነዓም ውድቅ ከሆነ ተግባር የሚሆን ንግግር ራሳቸውን ያራቁ ናቸው ራሳቸውን ያሸሹ ናቸው እየተባለ ነው ያለው እነኚህ ናቸው ሙፍሊሖቹ ስኬታማዎቹ እነኚህ ናቸው እየተባለ ነው ያለው ስለዚህ ዝም ለማንኛውም ነገር ላይ እየተዘፋክ ነዓም ጀነትን ብትመኝ ዋጋ የለውም ነው በቃ ወደ ተግባርና ነው ወደ ተግባር ግባ ነው ተቀየር ነው ሸሪዓ የማዘውን ነገር ተግባራዊ አድርግ ነው